Good afternoon, all of you. Welcome to Dr. Abdul Kalam IAS Academy. Today we are there to discuss the topic of introduction of to the Constitution of India. Before the topic of the introduction of the Constitution of India, why should we are the frequently to the learn the information from the constitutional law and other is Indian economy and other is current affairs in any kinds of the competitive examination and across the pan India level and across in the state government public service events. Those part to be started any kinds of the competitive examination like on the central government like UPSC and SSC and banking and the railway and any other to the central government examinations and other like the state government public service commission like Maharashtra public service commission examining Uttar Pradesh public service commission and Tamil Nadu and the public service commission and Kerala public service. These are the to the public service commission and the union public service commission. There are three kinds of the to the subjects though all the people should mandatorily go through it. The first subject is Indian polity or Indian constitution, and the second one is a Indian economy, and the third one is a current affairs session. Today we are the discuss a topic in the primary subject in agrasi in Indian wide and the like the state wide. The name of the prime events of the subject is a Indian polity or Indian constitution. Right. What is the meaning of to the Constitution of India? To the what are the to the procedure to the enactment of the Constitution or draft Constitution for India during the enactment of on August 29, 1947, in the event of the Constituent Assembly. These are the to the events. These are the facts are frequently to the jurisdicted under the enactment of the draft constitution for India on August 29, 1947. That they directly go to their making of the constitution India or it is the introduction of the to the constitution of India. நம்மளுடைய அரசியல் சாசனமானது என்ன மாதிரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கப்பட்டது, அந்த உருவாக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் என்ன, அந்த எத்தனை நாடுகளினுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அலசி ஆராயப்பட்டது, எவ்வளவு ரூபாய் அதற்காக செலவிட செய்யப்பட்டது, அதற்கான கூட்டப்பட்ட கூட்டங்களுடைய எண்ணிக்கை என்ன, இதெல்லாமே நம்ம இதில் பார்க்கலாம். டுடே த பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் ஆஃப் தி மேக்கிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, த வாட் இஸ் டு தி மீனிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி, டு தி ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் டு தி frequently to the jurisdicted under the composition of the constituent assembly and other sister concern of the constituent assembly, then other important body event of was drafting committee, to the how many members were retained or jurisdicted in the composition of the drafting committee, what are the nature of and powers and functions of the drafting committee and the constituent assembly, to the how many meetings were conducted the constituent assemblies, the between the 11 number of the meetings between the 2 years, the 11 months and 18 days, and number of the to the persons and the, who was it to the empower the chairman of the to the constituent assembly, and who was it to the vice chairperson or vice president of the constituent assembly. What is the difference between the to the government of India and the government of act? These are the to the events we are the frequent we will discuss the particular jurisdiction of the event also. Now we are the directly go to the மேக்கிங் ஆஃப் தி டு தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு. நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது, அதற்கான வரலாறு என்ன, அதற்கான பின்புலம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பிரைமரி ஈவெண்ட்ஸை பற்றி படிக்கிறோம். டைரெக்டாக நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை போகிறத விட கான்ஸ்டியூஷன்னா என்ன, அதற்கான மீனிங் என்ன, அதில் யாரெல்லாம் இருப்பா, அவர்களுக்கு வந்து எப்படி நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள், எவ்வாறு தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள், அது மட்டும் அவர்களுக்கான சம்பளத்தை நிர்ணயம் செய்வது யார், மற்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எந்த நிதியிலிருந்து அவர்களுக்கான சம்பளம் என்பது ஈடு செய்யப்படுகிறது, அது எப்பொழுது எத்தனை வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத எல்லா ஈவெண்ட்ஸையும் வந்து நம்ம பற்றி படிக்க போகிறோம். அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் பேஸ் மட்டும் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஈவெண்ட்ஸை வந்து நம்ம டேரக்டாக கோ த்ரூ பண்ண முடியும். அப்போ நம்ம டேரக்ட்லி கோ டு த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த பிரைம் மேக்கிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி அண்ட் அதர் இஸ் ஏ டிராஃப்டிங் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். The Constituent Assembly, it was constituted on July 1946. அரசியல் நிர்ணய சபை என்பது ஜூலை மாதம் 1946 என்பது உருவாக்கப்பட்டது. பட் த பேஸ்ட் ஆன் தி அண்டர் த கேபினட் மிஷன் ஆர் கேபினட் மிஷன் பிளான் இஸ் 1946. இந்த அமைப்பானது எந்த திட்டத்தை வந்துட்டு அடிப்படையாக கொண்டு 1946 உருவாக்கப்பட்டது என்றால் கேபினட் மிஷன், அது கேபினட் மிஷன் பிளான் என்பது 1946 அடிப்படையாக கொண்டு இந்த அரசியல் நிர்ணய சபையில் அதாவது கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி என்பது உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு. இந்த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி ஹாஸ் பீன் ஃபார்முலேட்டட் ஆன் ஜூலை 1946 in accordance with the cabinet missions or cabinet mission plan in 1946 அப்படிங்கிறது டீகோட் பண்ண முடியும். ஓகே. அண்ட் the composition of the constituent assembly during the formation of 1946 அப்படின்னா the number of the members, the how many members were jurisdicted under the composition of the constituent assembly, around the 389 members. மொத்தம் இந்த அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய மற்றும் உறுப்பினருடைய எண்ணிக்கை 389 இருந்தது. இந்த 389 வந்துட்டு நம்ம இரு பெரும்பிரிவுகளாக பிரிக்கிறோம். The total current composition of the constituent assemblies
There are two kinds of the to divide the categories and the jurisdicted or formation of the Constituent Assembly on July 1946. One is a primary events is a British India provinces, and other is a Sudesi government or is a princely states or let's say Indian states அப்படின்னு சொல்றோம். அது பிரிட்டிஷ் இந்திய மாகாணங்கள் மற்றும் சுதேசி அரசாங்கங்கள் அல்லது ராஜாக்கள் ஆளுகின்ற பகுதிகள் அல்லது இந்திய வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ராஜாக்கள் ஆளுகின்ற பகுதிகள் என்பது இரு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். The base on the divide the compositions of the Constituent Assembly during the enactment of the time on July 1946, the based on the electoral electing procedures, there were two kinds of the categories to split up into the event. The name of the prime event is a British India provinces, other is a Sudesi government. The number of the to the under the British India provinces were retains around the 11 numbers actually 11 மாகாணங்கள் அல்லது 11 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் இந்திய ஆளுகின்ற பகுதிகள் என்பது இடம்பெற்றிருந்தது. Out of the 11 number of the to the jurisdicted the area of the British India provinces, the 296 the members were participated under the jurisdiction of the Constituent Assembly. அதாவது பிரிட்டிஷ் இந்திய ஆளுகின்ற பகுதிகளிலிருந்து அந்த அரசியல் நிர்ணய சபையில் 296 உறுப்பினர்கள் என்பது இடம்பெற்றிருந்தார்கள் அப்படின்னு. The total 296 under the event of the British India provinces. There are two kinds of the to the events were occupied where the categories under the event. The name is a prime event is a one is a elected members and other is a nominated members. இதை வந்து நம்ம ரெண்டு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். இந்த 296 வந்து உறுப்பினர் அந்த அமைப்புகளை அல்லது பிரிட்டிஷ் இந்திய மாகாணங்கள் ஆளுகின்ற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களை ஒன்று தேர்வு முறையில் செய்யப்பட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கை அல்லது நாமினேட்டட் அப்படின்னு சொல்றோம். வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி டு தி எலெக்டட் அண்ட் நாமினேட்டட்? இன் கேஸ் ஆஃப் ஐ டேக் தட் டு தி கன்சிடரேஷன் அண்டர் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் த ஈவெண்ட் ஆஃப் தி எலெக்ஷன் ஆர் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா. In case of the any one of the to the election to frequently or once to the constitute or conducted by the Election Commission of India under the Constitution law at the level of the state, at the level of the government of the state, at the level of the like on the central government, one is a partially is a elected and other is a nominated. These are the events we are frequently to the following as on the date under the Constitution law. When was to the commencement of the Constitution of India on January 26, 1950, these are the procedures we are frequently followed. Before the to the enactment of the Constitution law, the same kinds of the to the procedures is also to the applicable under the jurisdiction of the Constituent Assembly. These are the to the event applicable to both the current situations or current scenario and the like supposed pre-scenario அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ தேர்வு செய்யப்பட்டது ஒன்று, நியமனம் செய்யப்பட்டது ஒன்று. I take the practically to the comparison under the jurisdiction of the Parliament of India. நமக்கு பாராளுமன்றம் அப்படின்னு நமக்கு ஒன்று இருக்கிறது. அந்த பாராளுமன்றத்தில் the current the organs of the Parliament of India is a one is a President of India, other is a House of the Lok Sabha, other is a House of the Rajya Sabha. Okay. The current composition of the House of the Lok Sabha is a 545. The 545 again the classified into the 543 into 2. The 543 peoples are directly elected by the people on behalf of the population-based constituency in Agrasi Pan-India wide. The two number of the to the Anglo-Indian communities are frequently to the represented by the represented with the guidance of the Union Government of India by the President of India. அப்போ மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பரிந்துரையோடு வந்துட்டு மக்களவைக்கு 2 ஆங்கிலோ இந்திய சமூகத்தை சார்ந்த வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உறுப்பினர்கள் என்பது நியமனம் செய்யப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். When was to the 104 to the constitutional amendment was passed by the jurisdiction of the Parliament of India on December 2019. That time onwards, the provision of the Anglo-Indian communities were abolished on January 2022 அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும். எப்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 104வது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் என்பது இயற்றப்பட்டதோ அந்த சமயத்திலிருந்து ஆங்கிலோ இந்தியன் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களை 2 உறுப்பினர்களை மக்களவையில் நியமனம் செய்வதற்கான வகைமுறைகள் என்பது இந்த சட்ட திருத்தத்தின் வாயிலாக பாராளுமன்றத்தால் நீக்கப்பட்டது என்பது நிதர்சனமான உண்மையாக நம்ம கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும். When was to the enactment of the 104 the constitutional amendment by the Parliament of India on December 2019, the amendment was assigned by the President of India. The constitutional amendment enacted on December 2019. The amendment was assigned by the President of India on January 21st, 2020. The amendment came into force is like January 25th, 2020. Under the 104 constitutional amendment, there are two kinds of the provisions where one provisions were abolished and one provision will be were extended from the 2020 to 2030. The one first important events is
In accordance with the 104 constitutional amendment, the provision of the Anglo-Indian community to the House of the Lok Sabha were abolished. These are the first the primary event to the jurisdicted under the constitutional amendment 104 and December 2019. And the second event is the special provision of the like some the scheduled caste and scheduled tribe communities were extended from 2000 like 20 to 2030 by the 10 years. For the next 10 years, they had to expanded the special provision for the scheduled caste and scheduled tribes in across the pan India like event also. These are the to the 104 constitutional amendment to the ingredients. The two number of the to the nominated and 544 is elected. These are the same kinds of the to the applicable also to the pre-independence அப்படின்னு சொல்றோம். அதில் தான் 296 இருக்கக்கூடிய அமைப்பில் தேர்தல் மூலம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவை சார்ந்தவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள். நியமனம் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்கள் என்பது நியமனம் செய்யப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய விஷயங்கள். அப்போ 104வது சட்ட திருத்தத்தினுடைய கூறுகள் உங்களுக்கு பொருந்திருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி பார்லிமெண்ட்டுடைய விஷயங்கள் தற்போது நிலையில் இருக்கக்கூடிய நிலை உங்களுக்கு புரிந்து கொண்டிருந்தா இந்த விஷயம் கண்டிப்பாக நீங்கள் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்டட் அப்படின்னு சொல்றோம். அதில் எலெக்டடுக்கும் நாமினேட்டுக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் வருது. In case of any one of the people of the nations are frequently to put it the vote under the constitution law in accordance with article 326 of the constitution of India, the event is also known as repeatedly and familiarly in the family system elected அப்படின்னு சொல்றோம். மக்கள் தமக்கு அரசியல் சாசனத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள சரத்து 326 பயன்படுத்தி இந்தியாவில் நடைபெறுகின்ற எந்த ஒரு தேர்தலும் லைக் அது மத்திய அரசாங்க தேர்தலாக இருக்கலாம் அல்லது மாநில அரசாங்க தேர்தலாக இருக்கலாம் அல்லது உள்ளாட்சி அரசாங்க தேர்தலாக இருக்கலாம், எந்த தேர்தலாக தன்னுடைய வாக்கை நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ செலுத்தினால் அந்த தேர்தல் என்பது நேரடியான தேர்தல் என்று சொல்லணும். அப்போ அந்த ஒன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சேம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தி applicable to use the pre-independence like during the enactment of the Constitution of India, the event also directly applicable to the elected அப்படின்னு சொல்றோம். நாமினேட்டட் அப்படின்னா யாரோ ஒரு பர்சன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, அந்த ரெக்கமெண்டேஷனை ஒரு பர்சன்ஸ் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் நான் சொன்னேன். The two number of the to the Anglo-Indian communities were appointed to the House of the Lok Sabha by the President of India with the guidance of the Union Government of India. இப்போ on before enactment of the to the Constitutional Amendment 104 on December 2019 அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்ட்லி நம்ம to feel about the information to the இன்னும் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லணும். அப்போ நமக்கு எலெக்டடுக்கும் நாமினேட்டடுக்கும் மீனிங் என்பது தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ எலெக்டட்ல எத்தனை பேர் வந்து எலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம டைரக்ட்லா கோ த்ரூ பண்ணலாம். இப்போ அவுட் ஆஃப் தி 296 people to the how many peoples were elected in the mode of the elected and how many members were nominated under the total current the composition of the under the jurisdiction of the Constituent Assembly on that time அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ அதுல ஒரு டெனாமினேஷன் கொடுத்துருக்கான். 1 million பீப்புளுக்கு ஆர் 1 million பீப்புளுக்கு ஆர் 10 lakh பீப்புளுக்கு ஒரு மெம்பர் அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ 1 மில்லியன் இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு 1 லட்சம் அல்லது வேற மாதிரியாக எவ்வாறு கூட சொல்லப்பட்டிருந்தால் 10 லட்சம் மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உறுப்பினர் என்ற எண்ணிக்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிற நிதர்சனமான உண்மையாக நம்ம கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ 1 மில்லியன் பீப்புள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மெம்பர் ஆர் இல்ஸ் அது வேற மாதிரியாக நம்ம கூற வேண்டுமானால் 10 லட்சம் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு உறுப்பினர் அப்படின்னு நம்ம கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும். Next news. In the 10 lakhs peoples வந்து எவ்வாறு elect பண்றது to the what are the to the criteria were taken into the consideration during the election of the to the Constituent Assembly on those times அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the elections on the basis of the population ஒன்று மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள். அந்த மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் மட்டுமல்ல ஒற்றை மாற்று வாக்கு முறை அப்படின்னு முறையிலும் தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள். மேலும் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்தின் அடிப்படையிலும் தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள். அதான் சொல்றான் இங்க பாருங்க 10 lakh people equal to 1 member விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் டு சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓட்டிங் சிஸ்டம். இப்போ லைக் பாத்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு இந்த இந்தியாவில் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா 28 states இருக்கு, 8 unit இருக்கு. The current number of the states in India around the 28 numbers and the current number of the unit territories in India 8 unit territories. After the current number of the states and the current number of the unit territories, in case of the frequently to the conduct the elections by the Election Commission of India, the peoples are not equally to the entire Indian states and entire union territories also under the constitution law. The peoples are to the number of the peoples to the House of the Lok Sabha, number of the members to the House of the Rajya Sabha will be the variable under the constitution law on behalf of the 28 number of the states and 8 number of the union territories also அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அப்போ இந்தியாவில் தேர்தல் ஆணையம் வந்து ஒரு தேர்தலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடத்துகிறது என்றால் அந்த தேர்தலின் வாயிலாக மக்களவைக்கும் மாநிலங்களவைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய 28 மாநிலங்களும் 8 யூனியன் பிரதேசங்களும் ஒரே மாதிரியான
பிரதிநிதித்துவத்தின் அடிப்படையை அந்த அவையில் பெற்றிருப்பது இல்லை அப்படிங்கிறது நிதர்சனமானது. அப்போ ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு விதமான வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வாக்கினுடைய மதிப்பு என்பது இருக்கும். அந்த எண்ணிக்கையும் என்பது மாறுபடும். அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல நம்ம சொல்ல விட வேண்டிய ஒரு கருத்து அப்படின்னு சொல்றோம். அதுதான் சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் வோட்டிங் ஸ்டேட்னு. அதே மாரி இந்த 10,00,000 அப்படிங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் தி பாப்புலேஷன்ஸ். அத தான் சொல்றோம். அப்போ எவ்வளோ பீப்புளுக்கு ஒரு மெம்பர் அப்படிங்கிறது ரேஷியோ, எத்தனை மக்களுக்கு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரைட்டீரியா. அது 10,00,000ங்கிறது பாப்புலேஷன். ஒரு மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரொபோர்ஷனல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் சிஸ்டம் சொல்றோம். சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் வோட்ஸ்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒவ்வொரு வோட்டிங் ரேஷியோ. அப்போ the value of the votes will be the variable. Value of the vote will be the variable. மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள். அப்போ இதுல இந்த 10 lakhs peoples அப்படிங்கிறது they belong the various kinds of to the communal categories of the peoples. One is a primarily to the Muslims, other is a Hindu, and the third is a Sikhs. The out of the three religions, around the 292 members where belong the three kinds of the categories of the religions. One is a Muslims, other is a Hindu, and the third is a Sikh சொல்றோம். அப்போ இந்த தேர்வு செய்யப்பட்ட உறுப்பினருடைய மொத்த எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 292ஆக இருந்தது. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ்கண்ட 3 பிரிவுகளை சார்ந்த மதத்தை சார்ந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் என்பது அந்த இடம் பெற்றிருந்தார்கள். 1 முஸ்லிம் மதத்தை சார்ந்தவர்கள், 2 ஹிந்து மதத்தை சார்ந்தவர்கள், 3 சீக்கிய மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். அப்போ எலெக்டட்ங்கிற ஈவெண்ட்ல எத்தனை பேத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறத எலெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அது எந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு தெரியும். மொத்த உறுப்பினர்கள் என்ன மாதிரியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ இந்த இடத்துல ஆஃப்டர் 296ல we were divided into the two categories. One the mode of the elected and the other is a nominated சொல்றோம். அப்போ out of 296 of the 292 members of the constituent assemblies were elected அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்போ 296 உறுப்பினர்கள் கொண்ட அந்த ஒரு பிரிவை சார்ந்த அந்த பிரிட்டிஷ் இந்திய மாகாணத்தை சார்ந்தவர் ஒரு விஷயத்தில் 292 உறுப்பினர்கள் என்பது தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படையான விஷயமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றோம். அண்ட் செகண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமினேட்டட்னு சொல்றோம். நாமினேட்டட்னா நமக்கு மீனிங் தெரியும். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒரு பாடியோ ஒரு பர்சனோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு பர்சன்ஸ் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றோம். பட் இந்த இடத்துல நாமினேட்டட் அப்படின்னா the 4 number of the chief commissioners of the provinces were appointed under the one of the members in the constituent assembly and during the framing of to the certain kinds of the body அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். அப்போ அந்த அமைப்பு என்பது உருவாக்கப்பட்ட பொழுது 292 உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள். எஞ்சி இருக்கின்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 உறுப்பினர்கள் என்பது பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை ஆணையாளர்களாக வந்து அந்த மாகாணத்திலிருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியமனம் செய்யப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு கூறாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம். இது எதுல ஜஸ்ட் லைக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம 389 நம்ம 2 கேட்டகரிஸா பிரிச்சிருக்கோம். ஒன் இஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று பிரிட்டிஷ் இந்தியான்னு நம்ம போட்டிருக்கோம். அதர் ஈவெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுதேசி கவர்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கோம். இப்போ நம்ம பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஜஸ்ட் லைக்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுதேசி கவர்மெண்ட்டை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம். இப்போ சுதேசி கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன்னா மாகாண அரசுகள் அல்லது சுதேசி அரசுகள் அல்லது இந்திய ராஜாக்கள் ஆளுகின்ற பகுதிகள் அப்படின்னு வேற வேற பேர்ல சொன்னார். சுதேசி அரசாங்கம் அல்லது மாகாண அரசாங்கம் அல்லது இந்திய ராஜாக்கள் ஆளுகின்ற பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 பெரும் வந்து பெயரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூட்டப்பட்டுள்ளது. அதுல இருந்து எத்தனை உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் என்றால் அவர்கள் 93 உறுப்பினர்கள் வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள். அவர்கள் எதன் மூலம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள், அவங்க நியமனம் செய்யப்பட்டார்களா அல்லது தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் என்றால் அவர்கள் 93 பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுதேசி அரசாங்கத்தின் மூலமாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அப்படிங்கிறது. அப்போ ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 296 பார்த்துட்டோம். இதோட சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 93 அப்படிங்கும்போது எக்ஸாக்ட்லி த பர்ஃபெக்ட்னஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டு தி வாட் ஆர் தி டு தி ப்ரொசீஜர் during the enactment of the election of the constituent assembly during the enactment of the body அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியாவிலவே நம்ம 2 கேட்டகரிஸ் பார்த்தோம். ஒன்று பிரிட்டிஷ் இந்தியா ப்ராவின்சஸ் அண்ட் சுதேசி கவர்மெண்ட்ல பிரிட்டிஷ் இந்தியா கவர்மெண்ட்ல எலெக்டடும் நாமினேட்டடும் நம்ம பார்த்தோம். லைக் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுதேசி கவர்மெண்ட்ல ஒன்லி எலெக்டட் மட்டும் போட்டிருக்கும். இது ரெண்டையும் நமக்கு ஆட் பண்ணோம்னா 389ங்கிறது பர்ஃபெக்டா நமக்கு வந்து ஒரு ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையாக சொல்ல முடியும். அண்ட் அடுத்த ஈவெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே எலெக்ஷன் ஆஃப் டு தி கான்ஸ்டியூயன்ட் அசம்பிளி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த 296 மெம்பர்ஸை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியாக தேர்வு செய்யப்படும். இந்த 292 இங்கே இந்த 4 கமிஷனர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மொத்தம் 4 மொத்தம் 296 பேர்த்த வந்து
எப்படி வந்து எலெக்ஷன்ஸ் மூலமாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் அப்படின்னா என்னென்ன பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி டு தி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க, எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓன் பண்ணுச்சு, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் தி சீட்ஸ் ஓன் பண்ணாங்க அப்படின்னு. டு தி வாட் ஆர் தி டு தி நம்பர் ஆஃப் தி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வேர் ஜூரிஸ்டிகேட்டட் வேர் கண்டெஸ்ட் த எலெக்ஷன் டூரிங் த எனாக்ட்மெண்ட் டூரிங் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசெம்பிளி ஆன் July 1946 times அப்படின்னு we are directly go to the particular events. One is here. The election of the Constituent Assembly were held in July to August 1946. இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை இது வந்து ஃபார்மேட்டட் இங்கே நம்ம பார்த்தோம். It was to be constituted on July 1946. The elections between the gap were held on July to August. Between the July to August 1946. இயர்ல எந்த வந்து ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை. லைக் மந்த் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டார்டட் அண்ட் ஜூலை அண்ட் எண்ட்ல வந்து ஆகஸ்ட்ல முடிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளால சொல்ல முடியும். அதுக்கு கீழே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கான். லிஸ்ட் ஆஃப் நேம் ஆஃப் தி ஓன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அண்டர் த எலெக்ஷன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசெம்பிளி. நமக்கு எலெக்ஷன்ஸ் எப்போ நடந்தது? டூரிங் த டு கண்டெஸ்ட் த எலெக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் த July to August 1946 to the how many political parties were participated were contest the elections on their times அப்படின்னா the prime political parties in INC அப்படின்னு சொல்றோம், Indian National Congress political party. The contest the number of the constituents out of the total even the 208 number of the seats were won under the election of the Constituent Assembly on those times அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். And the second events வந்து பார்த்தீங்கன்னா Muslim League political party, the number of the around 73 seats were won by Muslim League political party. And the third one is a small group and independent அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு சிறிய அமைப்புகள் அல்லது சுயேட்சைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். உங்களுக்கு தெரியும் சிறிய அமைப்புகள் அப்படின்னா ஒரு ஒரு அமைப்பின் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைக் ஏதோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் ஒரு அமைப்பு இருக்கும். பிரைமர்லி டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி டு தி பாடி. The political parties are not registered before the jurisdiction of the Election Commission of India on that time and as on the date. எந்த ஒரு அமைப்பாக வந்து முதன்மை நிலையில் என்பது தோற்றுவிக்கப்படும், அந்த அமைப்பு என்பது ஒரு சிறிய காலத்திற்கு பின்பு அதற்கான வரைகளை எல்லாம் வந்து உருவாக்கப்பட்டு அதற்கான அமைப்புகள் அதற்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ல ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் the political party will be eligible to register before the jurisdiction of the Election Commission of India under the constitutional law அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மால் குரூப் பதிவு செய்யப்படாத ஒரு அமைப்புகள் உள்ளது அமைப்புகள் வந்து சொல்றோம். அப்போ ஸ்மால் குரூப் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் சொல்றோம். அப்போ சுயேட்சைகள் அப்படின்னு சொல்றோம். The persons are not belong to the any one of the members under the political party. The event of the person also known as independent சொல்றோம். அது சுயேட்சைன்னு சொல்றோம். ஒரு நபர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தனக்கான ஒரு சின்னத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திலிருந்து பெற்று அதன் மூலமாக தேர்தலை வந்து தன்னிச்சையாக சந்தித்தால் அவர் சுயேட்சையாக போட்டியிடக்கூடிய நபர் என்று சிறப்பு வாய்ந்த சொற்களாக அறுதியிடப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்போ ஐஎன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓன் பண்ணியிருக்கிறது 208 சீட்ஸில், அண்ட் முஸ்லீம் லீக் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஓன் பண்ணியிருக்கிறது 73 சீட்ஸில், அண்ட் சிறிய அமைப்புகள் மற்றும் சுயேட்சையாக வந்து வெற்றி பெற்றவர்கள் 15 பேர்னு சொல்கிறோம். இந்த 15 பேர்த்தை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா out of the 15 members they own during the election of the Constituent Assembly between the on July to August 1946 சொல்கிறோம். இந்த 15 பேர்த்தை பின்வர மாதிரி நம்ம வரையறுக்கலாம். ஒன்று யூனியனிஸ்ட் பார்ட்டி அப்படின்னு அவங்கதுலேருந்து ஒருத்தர் பேரும், அண்ட் லைக்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் முஸ்லீம்ஸ்லேருந்து ஒருத்தர் வெற்றி பெற்றிருக்காரு, ஓன் பண்ணியிருக்காரு. அண்டு யூனியனிஸ்ட் ஷெட்யூல் காஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூனியனிஸ்ட் பார்ட்டியில் ஒருத்தர், யூனியனிஸ்ட் முஸ்லீமில் ஒருத்தர், யூனியனிஸ்ட் ஷெட்யூல் காஸ்டில் ஒருத்தர், அடுத்து கிறிஸ்டாக் பிரஜா பார்ட்டியிலேருந்து ஒருத்தர், ஷெட்யூல் காஸ்ட் ஃபெடரேஷன் ஒன்று, அண்டு சீக்கீஸில் ஒன்று, அண்டு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில் ஒன்று, அண்ட் இண்டிபெண்டில் 8 பேர். மொத்தம் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டோட்டலாக 15 மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது வருவாங்க. After the 15 members, the following the members are belong to the so and so political party. The name of the political party is Unionist political party is one member, and the Union Muslim is one member, and the Unionist Scheduled Caste is one member, and the Krishak Prasad party is one member, and the Scheduled Caste Federation is one member, and the Sikh political party is one number, and the Communist party is one number, and independent members the belong around the number of the 8 numbers. These are the total members. The 15 belong the categories of the small group and independent. These are the to the number of the seats were won on behalf of the to the so and so of the political party and so and so categories of the group and so and so categories of the independent அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சம்மரி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நம்ம பிரைமரி ஈவெண்ட்டில் கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி எப்படி உருவாச்சு, அது எந்த திட்டத்துப்படி உருவாக்கப்பட்டது, எவ்வளோ காம்போசிஷன்ஸ் இருந்தாங்க, அந்த காம்போசிஷனை எத்தனை கேட்டகரிஸாக வந்து நம்ம பிரிக்க முடியும், அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்கப்பட்டதில் வந்து எது தேர்தல் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள், எது நியமனம் செய்யப்பட்டார்கள், எது வந்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான மாகாணங்கள், எத்தனை உறுப்பினர்கள் வந்து சுதேசி கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பொருத்தமானவர்கள், எத்தனை மக்கள் தொகைக்கு ஒன்றாக வந்து உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள், அவர்கள் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள், அது எத்தனை உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம பர்ஃபெக்டாக நம்ம பார்த்துட்டோம். அடுத்தது வந்து எலெக்ஷனும் பார்த்துட்டோம். எப்போ நடந்துச்சு, எப்போ ஃபார்மேஷன் பண்ணாங்க,
எந்தெந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியும் வந்து பார்ட்டிசிபேட்டட் பண்ணியிருக்காங்க, அது சம்மந்தம் இல்லாமல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பீப்பிள்ஸ் ஓன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்துட்டோம். அடுத்து இங்கே ஒரு சம்மரி கொடுத்துருக்கான். அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the constituent assembly to the comprised representatives of the all sections of the Indian society and communal wise representation in the constituent assemblyன்னு சொல்கிறோம். அப்போ இங்கே நம்ம பார்த்தது அரசியல் நிர்ணய சபையுடைய தேர்தலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி எவ்வளவு இடங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்கள் அப்படின்னு சொல்றது. இங்கே நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் நிர்ணய சபையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த சமூகத்தை சார்ந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதத்தினர் எவ்வளவு இடங்களை பெற்றிருந்தார்கள் அப்படிங்கிறது இங்கே பார்க்குறோம். இது வந்து எலெக்ஷன், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரைஸ்ட் லைக்ஸ் வந்து காம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். எத்தனை பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ on behalf of the Hindus communities, around the 163 members were participated under the comprise of the Constituent Assembly, and the Muslim peoples 18 members, and the Sikhs members 4 members, and Parsis 3 members, and Anglo-Indian 3 members, Indian Christians 6 members, and Scheduled Caste 31 members, and Scheduled Tribes 6 members. The total is 296. These are the like the 296. After that, contest the election of the Constituent Assembly to the results, the variable to the compare between the one political party and other political party and the independence of the events. Here is a to the how many members to the comprise under the Constituent Assembly under the various or communal wise representation under the event அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஜாதி வாரியான மதத்தின் வாரியாக அந்த அரசியல் நிர்ணய சபையில் இடம்பெற்றுள்ள வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கையை பற்றி இது பிரதிபலிக்கிறது. இங்கு போட்டியிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமூகத்தை சார்ந்த இல்லை இந்த அரசியல் கட்சியை சார்ந்த உறுப்பினர்கள் எவ்வளவு இடங்களை பெற்றார்கள் அப்படிங்கிறது கீழே இருக்கு. இதுதான் இதுக்குள்ள வித்தியாசம். நீங்கள் ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது வந்து தேர்தல், இது வந்து அமைப்பில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் எந்த அளவுக்கு வந்து பிரதிநிதித்துவம் என்பது வழங்கப்பட்டிருந்தது அப்படிங்கிறது இந்த. அதனால இதையும் போட்டு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. எலெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும். லைக்ஸ் வந்துட்டு ரிலீஜனுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன் அசெம்பிளியில் வேற மாதிரி இருக்கும். இது எல்லாமே சம்மரியில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு ஈவெண்ட்ஸாக நம்ம சொல்ல முடியும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஈவெண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க, மீட்டிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசெம்பிளி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போது இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசெம்பிளி அப்படிங்கிறது அரௌண்ட் த 12 நம்பர் ஆஃப் தி மீட்டிங்ஸ். சில புக்ஸில் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, சில வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்சிஆர்டி புக்ஸில் இருக்கட்டும், இல்லை வந்துட்டு வேறு அதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் லட்சுமிகாந்த் புக்கை ஃபாலோ பண்ணுறது இருக்கட்டும், உங்களுக்கு இன்க்ளூடிங் த லைக்ஸ் வந்து 12th நம்பர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசெம்பிளி மீட்டிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்க்ளூடிங் த நம்பர் ஆஃப் தி மீட்டிங்ஸ் 12 வரும். இதை நீங்கள் 12th எக்ஸம்டட் பண்ணிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 11 கன்சிடரேஷன் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு வேறு மாதிரி ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற வரும். பட் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக வி டூ இட் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக first one is here, the how many to the meetings were jurisdicted after that to the formation of the Constituent Assembly to between the 1946 to 1950 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1946 தோற்றுவிக்கப்பட்ட அல்லது உருவாக்கப்பட்ட அரசியல் நிர்ணய சபையிலிருந்து 1950ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட கால இடைவெளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நடைபெற்ற அந்த வந்து கூட்டங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து 12ஆக இருந்தது அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்கணும். சில புக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11 மீட்டிங்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, சில புக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 meetings போட்டிருப்பாங்க. The total number of the meetings under the constitution law will take the times around the 2 years 11 months 18 days. இந்த 11 கூட்டங்களுக்கான மொத்த கால அளவு அப்படிங்கிறது 2 வருஷம் 11 மாதம் 18 நாட்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அதில் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசம்பர் மாதம் 9ஆம் தேதி தொடங்கி 23 டிசம்பர் 1946 வரைக்கும் நடந்தது. அடுத்து வந்து செகண்ட் மீட்டிங் வந்து ஜனவரி 22 25 1947 அண்ட் தேர்ட் மீட்டிங் 28 ஏப்ரல் டு மே 2 1947 and June, and the fourth meeting is July 14th to 31 is 1947, and the fifth meeting is August 14th to 30 is 1947, and the sixth meeting is 27th January 1948, and the seventh meeting is 4th November 1948 to 8th January 1949, and eighth meeting is May 16th to 16th June 1949, and the ninth meeting is 30th July to 18th September 1949, and the 10th meeting is 6th to 17th October 1949, and the 11th one is November 14th 26 நவம்பர் 1949 and 12th is 24th ஜனவரி 1950 அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ இந்த 12 கூட்டங்கள் என்பது எப்பொழுது தொடங்கி எப்பொழுது வந்து நடைபெற்றது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு தெரியும். இதுல நீங்க மற்ற எல்லா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ்ல கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசெம்பிளி மீட்டிங்ல வேரியஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் கூட நீங்க நல்ல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசெம்பிளி மீட்டிங் அண்ட் 5th கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசெம்பிளி மீட்டிங் and 11th Constitutional Assembly meeting and 12th Constitutional Assembly meeting. எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ஸ் தான். பட் அவுட் ஆஃப் திஸ் 12 number of it, there were 4 number of the Constituent Assembly meetings. The data is very, very important. First of all, we are directly go to the event of the first Constituent Assembly meeting, like between the December 9 to 23, 1946 அப்படின்னு பார்க்கலாம். அப்போ அந்த முதலாவது கூட்டத்தில்
என்னென்ன மாதிரியான முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது நடந்தது, அது எங்க நடந்தது, யார் தலைமையில நடந்தது, யார் வந்து தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டாருன்னு ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு கோட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அந்த கோட்ஸை நம்ம டைரக்டா ஒன்று பார்க்கலாம். ஒன் இஸ் the first constituent assembly meeting took the place the constituent hall at Delhi அப்படின்னு at 11 AM on Monday அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ இந்த முதலாவது அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய கூட்டம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டெல்லியில் உள்ள அரசியல் சாசனுடைய அவையில் 11 திங்கட்கிழமை காலை 11 மணிக்கு நடைபெற்றது என்பது ஒரு முக்கியமான கூறாக கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங் டுக் பிளேஸ் அட் டெல்லி இன் தி கான்ஸ்டியூண்ட் ஹால் ஆன் மண்டே அட் 11 PM அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ டெல்லியில திங்கட்கிழமை காலை 11 மணிக்கு அரசியல் சாசன அவையில் டெல்லியில் நடைபெற்றது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். அப்போ what is the main theme of the first constituent assembly on the conducted the time durations between the December 9th to 23 1946 அப்படின்னு பார்த்தா the main event is election of the temporary chairman of the constituent assembly அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுல ஒரு பெரிய தீம் வந்து கோட் பண்றான். அந்த தீம் சைக்கிள் என்ன தீம்? அந்த முதலாவது அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய கூட்டத்தில் வந்து என்ன மாதிரியான முக்கியமான கூறுகள் என்பது அலசி ஆராயப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் தற்பொழுது அந்த சமயத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தற்காலிக அரசியல் சாசனுடைய தலைவரை தேர்வு செய்வதை ஒரு நோக்கமாக கொண்டுதான் அந்த முதலாவது கூட்டம் என்பது கூட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுறோம். The election of the temporary chairman of the Constituent Assembly, the main important of the themes the jurisdicted under the first Constituent Assembly meetings on December 9th to 23 1946 அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதுக்கு கீழே பிராக்கெட்ல ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம கோட் பண்ணியிருக்கோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரியா டு ஜேபி கிருபாலன் டு ரெக்வெஸ்டிங் டாக்டர் சச்சினந்தா சின்ஹா டு டேக் எ சேர் அஸ் வந்து டெம்பரரி சேர்மன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ இந்த இடத்துல ஆச்சாரியா கிருபாலினி அப்படிங்கிற என்பவர் டாக்டர் சச்சினந்தா சின்ஹாவை வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிக வந்துட்டு ஒரு தலைவராக தேர்வு செய்யலாம் என்று வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பரிந்துரையை செய்தார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு கீ டேர்ம்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம். What is the main theme of the first constituent assembly meeting அப்படிங்கிறது ஒன்னு. And the second event, who was to the recommended the interim chairperson of the constituent assembly to the Dr. Sachinanda Sinha by the Acharya Vinoba Bhabha அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ப அந்த இடத்துல யார் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்போ சச்சினந்தா சின்ஹா வந்து பார்த்தீங்கன்னா who was to the recommended டாக்டர் சச்சினந்தா சின்ஹா as a temporary chairman of the constituent assembly அப்படின்னு கொஸ்டின் ஆச்சாரியா ஜேபி கிருபாலனி அப்படிங்கிறது நம்ம ரைட் ஆன்சரா நம்ம போட முடியும். அப்போ இந்த இடத்துல தீம் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட், who was to the recommended அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஈவெண்ட், and who was to the seated the post of the deputy chairperson of the constituent assembly அப்படிங்கிற பார்த்தா தேர்ட் ஈவெண்ட்டா நம்ம சொல்ல முடியும். இதுக்கு கீழே சச்சினந்தா சின்ஹா பத்தி நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி மேல ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டு ஒரு டேர்ம்ஸை வந்து நம்ம கோட் பண்ணியிருக்கோம். அது என்ன டேர்ம்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா he was a oldest person of the constituent assembly. நமக்கு தெரியும் during the formation of the constituent assembly the number of the members were jurisdicted under the body அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 389 members. இந்த 389 பேத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக வயதில் முதிர்ந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபராக டாக்டர் சச்சினந்தா சின்ஹா என்பவர் இருந்தார். அது மட்டுமல்ல இந்த மாதிரியான முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகளாவிய நாடிய அரசியல் சாசனத்தில் எங்கு பின்பற்றப்பட்டது என்றால் பிரெஞ்சு பிராக்டிஸ் அல்லது பிரெஞ்சு அரசியல் சாசனத்தின் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்பற்றப்பட்டது அப்படிங்கிறது நம்ம நிதர்சனமான உண்மையாக கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அடுத்த ஈவெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு தீமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சம்மரி அல்லது ஈவெண்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இட் ஹேட் 2 வைஸ் பிரசிடென்ட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம், எங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங் நடந்துச்சு, வந்து எத்தனை மணிக்கு நடந்துச்சு, என்ன டேல நடந்துச்சு, எந்த பிளேஸ்ல நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு நோ இட். அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி டுக் த பிளேசஸ் அட் டெல்லி இன் தி கான்ஸ்டியூண்ட் ஹால் ஆன் மண்டே 11 PM அட் மண்டே அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ இந்த இடத்துல ஈவெண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும். அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீம் ஆஃப் மீட்டிங் பார்த்துட்டோம். அந்த தேர்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இட் ஹேட் தி சம்மரி டு தி 2 வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை என்பது ஒரு 2 விதமான வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துணை தலைவர்களை பெற்றிருந்தது அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ அரசியல் நிர்ணய சபையுடைய தலைவராக வந்து தற்காலிக தலைவராக இருந்தவர் டாக்டர் சச்சினந்தா சின்ஹா சொல்றோம். யாரு துணை தலைவராக இருந்தார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெச் முகர்ஜி அண்ட் கிருஷ்ணமாச்சாரி அப்படிங்கிறது வந்து 2 பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா were empowered as the post of the vice president of constituent assembly during the formation of on July 1946 அப்படின்னு நம்மளால கோட் பண்ண முடியும். அப்போ தற்காலிக தலைவர் அப்படிங்கிறது டாக்டர் சச்சினந்தா சின்ஹா. அந்த அமைப்பினுடைய வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து டெம்பரரி சேர்பர்சன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளின்னு சொல்றோம். அதே சமயத்தில் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைவர்களை அந்த அரசியல் நிர்ணய சபை வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணை தலைவர்களாக பெற்று இருந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னு. You know the facts, you know that with the information taken into the consideration,
the interim chairperson of the Constituent Assembly, Dr. Sachinanda Sinha, and another one more important, it has the two number of the vice president of the Constituent Assembly. The one is a prime person is a Hashi Mukherjee, and other is a second is a Krishnamachari. And second important events, the meeting was attended the only the 11 members actually. 11 members of the 389 members of the Constituent Assembly were participated under the first Constituent Assembly meeting on December 9th to 23, 1946 அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ அரசியல் நிர்ணய சபையில் மொத்தம் 389 உறுப்பினர்கள் இருந்தார்கள். அதில் முதலாவது கூட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 211 உறுப்பினர்கள் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலந்து கொண்டார்கள் அப்படிங்கிறத ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸாக நம்ம சொல்ல முடியும். அப்போ 211 members of the 389 members of the Constituent Assemblies were participated during the first Constituent Assembly on December 9th to 23, 1946 அப்படின்னு நம்ம கோட் பண்ண முடியும். And the third important events, the Muslim League political party was boycotted the meetings due to the independent state for India அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முஸ்லீம் லீக் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ அரசியல் நிர்ணய சபையில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இடம்பெற்றிருந்தது, அண்டு சுயேட்சை உறுப்பினர்கள் இருந்தார்கள், பல்வேறு விதமான வந்து அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் இடம்பெற்றிருந்தார்கள், அண்டு பல்வேறு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இடம்பெற்றிருந்தார்கள். பட் இந்த இடத்துல நம்ம கோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the Muslim League political party was boycotted the members due to the independent state for the Muslims. You know the information. In 1940, we learned the information is a August offer. And in 1946, to the formation of like midterm government, formation of midterm government. During the formation of the midterm government under headed by the Jawaharlal Nehru to ask that to the obligation to the support to the creation of the new government in India, like Muhammad Ali Jinnah to again the ask to the Jawaharlal Nehru, we are frequently the independent need for the to the Muslim people. Why should we are the frequently support to the formation of the new government in India from your side, from my side to your side? அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டினை கேட்டிருப்பாரு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு முஸ்லீமுக்கு தன்னிச்சையாக ஒரு நாடு என்பது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். எதற்காக நாங்கள் உங்களுக்கு புதிதாக இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசாங்கம் அமைப்பதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஆதரவை தர வேண்டும் என்பது ஒரு கேள்வியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசாங்கத்தின் தலைவராக இருந்த அந்த சமயத்தில் ஜவஹர்லால் நேரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகமது அலி ஜின்னா என்பது சமர்ப்பித்தார்கள். அப்போ அந்த இடத்துல the Muslim League political party was boycotted the meetings due to the independent state for the Muslims அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ அவர்களுக்கு தனி நாடை வந்துட்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்தனால் அவர்கள் முதலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் கூட்டத்தில் வந்து முஸ்லீம் லீக் கட்சியை சார்ந்த பிரமுகர்கள் அந்த கூட்டத்தில் என்பது கலந்து கொள்ளவில்லை என்பது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட், கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியுடைய ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்ஸ்ல நமக்கு ஒரு 3 ஃபேக்ட்ஸை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிவிஷனாக பிரிச்சிருக்கோம். One is on the first meeting away again to the classified into three categories. One is December 9th 1946 and December 11th 1946 and December 13th 1946 அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ அதுல 3 ஈவெண்ட்லுமே நம்ம இங்க பாருங்க, நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. The between the வந்துட்டு the time durations under the first Constituent Assembly meeting on December 9th to 23 1946 நமக்கு தெரியுது. In the between gap again the classified into the 3 categories நம்ம பிரிக்கிறோம். One is December 9th 1946 and December 11th 1946 and December 13th 1946 அப்படின்னு சொல்றோம். Now we are directly go to the December 9th 1946. டிசம்பர் மாதம் 9ஆம் தேதி 1946ல ஒரு எலெக்ஷன் ஆஃப் தி இன்டரிம் பிரசிடென்ட், ஒரு இடைக்கால தலைவரை தேர்வு செய்வதற்காக டிசம்பர் மாதம் 9ஆம் தேதி 1946 வந்து தேர்தல் நடைபெற்றது. அந்த தேர்தலில் டாக்டர் சச்சினந்தா சின்ஹா என்பவர், அந்த அரசியல் நிர்ணய சபை முதுபெரும் மனிதராக இருந்த சச்சினந்தா சின்ஹா என்பவர் அந்த அவையினுடைய அந்த அமைப்பினுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தற்காலிக தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் என்பது இந்த தேதியில் நம்ம குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும். அண்ட் செகண்ட், ஒன் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர் த சேம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் December 11th 1946 அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல எலெக்ஷன் ஆஃப் தி டு தி பெர்மனன்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ இந்த இடத்துல we are used the interim president, here is we are used the permanent president. அப்போ இவர் வந்து தற்காலிக தலைவர், இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிரந்தர தலைவர் அப்படிங்கிற நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அப்போ தற்காலிக தலைவர் அப்படிங்கிற இருந்தவர் டாக்டர் சச்சினந்தா சின்ஹா, அந்த நிரந்தர தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத். After that, to the elected as the post of the interim president of the Constituent Assembly by the Sachinanda Sinha, to the unexpectedly died. After the certain event that happens, the new permanent president was elected by the Constituent Assembly. The name of the prime person was டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இவர் வந்து நியமனம் செய்யப்பட்டதுக்கு பின்பாக எதிர்பாராத விதமாக இறந்து விடுவார். இதன் காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா
அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய நிரந்தர தலைவராக டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத்தை அரசியல் நிர்ணய சபை என்பது டிசம்பர் மாதம் 11ஆம் தேதி 1946 தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பார் அப்படிங்கிறது ஒரு நிதர்சனமான உண்மையாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். And the third important events under the same, the first Constituent Assembly immediately between the December 9 to 23, 1946 டிசம்பர் 13th 1946 அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ இந்த இடத்துல டிசம்பர் மாதம் 13ஆம் தேதி 1946 ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட்டை நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். த ஆப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் வாஸ் மூவ்டு பை தி ஜவஹர்லால் நேரு on December 13th 1946 under the first Constituent Assembly meeting between on December 9 to 23 1946 அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் 9 ஒரு நாள் விட்டு கேப்புக்கு அப்புறம் டிசம்பர் 11 ஒரு நாள் விட்டு கேப்புக்கு அப்புறம் வந்து டிசம்பர் 13 அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ 9 11 13 அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ இந்த 13ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன ஃபேக்டர் நடந்துச்சு நமக்கு தெரியும். நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி கோட் பண்ணி சொல்லிட்டேன். ஹியர் இஸ் எலெக்ஷன் ஆஃப் தி இன்டரிம் பிரசிடென்ட், ஹியர் இஸ் எலெக்ஷன் ஆஃப் தி பெர்மனன்ட் பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அண்ட் தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஈவென்ட்ஸ் அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் டு கோடட் அண்டர் த ஈவென்ட் ஆன் டிசம்பர் 13th 1946 சொல்றோம். அப்போ இந்த இடத்துல நோக்கத்திற்கான தீர்மானம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேட்டரா வந்து என்னவா இருக்கும் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரியாம்பிள் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷனா இருக்கும். The current structure of the Constitution of India is one preamble, is 464 is articles and 12 schedules and 25 parts. Before the cancellation of the special status of state of Jammu Kashmir under Article 370 of the Constitution of India, the total number of the articles were under the Constitution around the 465 numbers. When was to the enacted the when was to the abolish the constitutional to event to the happen before the jurisdiction of the Parliament of India on August 5, 2019. That time onwards, the number of the 465 articles it has been reduced from the 465 to the 465, so 464. The current structure of the Constitution of India is one preamble and 464 articles and 12 schedules and 25 parts. These are the current structure of the Constitution of India. We are directly go to the meaning of the objective resolution and also the comparison of the preamble of the Constitution of India. இந்த நோக்கத்திற்கான தீர்மானத்திற்கும் இந்த அரசியல் சாசனத்தில் இடம்பெற்றுள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகப்புரைக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது, என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம். பட் நம்ம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டை நம்ம டைரக்டா போய் பார்க்கலாம். We are directly go to the one examples here. So நம்ம ஒரு புக்கு பர்ச்சேஸ் பண்றோம். அந்த புக்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் தி கண்டென்ட் நம்பர் பேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 பேஜஸ் இருக்குன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். The number of the after total number of the 1000 pages, the first page of the 1000 number of the books, all the to the short information and the short list of the information are primarily mentioned on the primary page of the single page for first event of the books. அந்த புக்கினுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது பக்கத்துல அந்த 999 பேஜ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வந்து ஈவெண்ட்ஸ் வந்து சொல்ல போறாங்க அப்படிங்கிறது the short list of the short information of the particular books are primarily mentioned under the single page of the primary event of the books, the name of the first page of the books அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ அந்த புத்தகத்துக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து சொல்லப்பட்டு கீழே ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் பண்ணியிருப்பார். நீங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து வாட்ச் பண்ணலன்னா கூட பரவாயில்ல, இனிமேல் நீங்க ஒரு புக்ஸ் படிக்க போறீங்க அப்படின்னா அந்த பேஜ் அந்த புக்கினுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல எடுத்து பாருங்க, கீழே வந்து ஒரு பேராகிராஃபா ஒருத்தர் எழுதி கீழே ஒரு சைன் பண்ணியிருப்பார். அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் நீங்க ரீட் பண்ணீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு அதில் சம் ஆஃப் தி இன்ஃபர்மேஷன் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் இட். அந்த புக்ஸ்ல என்ன சொல்ல வராங்க, எதை பத்தி யாரை பத்தி பேச போறாங்க, அந்த தீம்ஸை வந்து எதை பத்தி வந்து கோட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த பிரைமரி ஈவெண்ட்ஸ்ல இந்த கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரியாம்பிள் இருக்கு அண்ட் 464 ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு அண்ட் 12 ஷெட்யூல் 25 பார்ட்ஸ் இருக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல 464 ஆர்டிகல்ஸ் வந்து எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது, வாட் ஆர் தி ஈவெண்ட் frequently described the event of the articles or the schedules or the 25 parts, all the prime information and the short informations are primarily to be mentioned under the prime event of the preamble of the Constitution of India. The event is a preamble or introduction of the Constitution of India or preamble of the Constitution of India or preface of the Constitution of India or key term of the Constitution of India or identity card of the Constitution of India. இதெல்லாம் இந்த டேர்ம்ஸா சொல்லலாம். அப்போ the old name of the preamble of the Constitution of India was வந்து பார்த்தீங்கன்னா objective resolution. The new name of the வந்து பார்த்தீங்கன்னா objective resolution is preamble of the Constitution of India. அப்போ முகப்புரையினுடைய பழைய பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோக்கத்திற்கான தீர்மானத்தினுடைய புதிய பேர் என்னன்னு பார்த்தா preamble அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ இந்த நோக்கத்திற்கான தீர்மானத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் முன்மொழிந்தார், எந்த கூட்டத்தில் முன்மொழிந்தால் யாரால் மொழியப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது அரசியல் சாசனத்துடைய கூட்டத்தில் டிசம்பர் மாதம் 13ஆம் தேதி 1946 நோக்கத்திற்கான தீர்மானம் என்ற பெயர் ஜவஹர்லால் நேரு முன்மொழிந்தார் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்க முடியும். இந்த நோக்கத்திற்கான தீர்மானம் ஜனவரி மாதம் 22ஆம் தேதி 1947 அரசியல் நிர்ணய சபையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. டேட் ஆஃப் தி அடாப்ஷன்ஸ், த ஆப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன்
The unanimously has been adopted by the Constituent Assembly on January 22nd, 1947 அப்படிங்கிறது ஒரு கீ டேர்ம்ஸா இங்க நம்ம சொல்ல முடியும். அப்போ பிரியாம்பிள்லாம் நமக்கு என்ன மீனிங் தெரிஞ்சு போச்சு, ஆப்ஜெக்ட் ரெசல்யூஷன் என்ன மீனிங் தெரிஞ்சு போச்சு, அது யார் மூவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அப்போ இந்த இடத்துல இந்த நீங்க 3 இன்ஃபர்மேஷனை அந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளில தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்களாக நம்ம கொள்ள முடியும். அப்போ நம்ம நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து கோட் பண்ணியிருக்கோம். அவுட் ஆஃப் தி 12 நம்பர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, 5th கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, 11th கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, அண்ட் 12th கான்ஸ்டிடியூஷன் அசம்பிளி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான், பட் இதுல ரொம்ப ரொம்ப அவுட் ஆஃப் தி 12 நம்பர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங்ஸ் we are directed to the coded. One is a first constitution assembly meeting, and a 5th is here, and 11th one is here, and 12th one is here. These are the information. These are the to the key terms are frequently to the jurisdicted under the first constituent assembly meeting between on December 9th to 23 1946 அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இவ்வளோ விஷயங்களை அதில் கோட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் பார்த்துட்டோம். அடுத்து டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5th கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங் நம்ம என்ன சொன்னோம், ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றா முடிச்சிட்டோம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5th பார்க்கலாம், அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11th பார்க்கலாம், அடுத்து 12th பார்க்கலாம். இது பார்த்தாச்சு அப்படின்னா நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணாங்க அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டீகோடடாக நமக்கு ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கன்சிடரேஷன் ஆயிரும். அதில் 5th இன்ஃபார்மேஷன் ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஒன் இஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5th கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங் டு பிட்வீன் த கேப் ஆன் August 14 to 30th 1947 அப்படின்னு நம்ம கோட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் நீங்க இது போறதுக்கு முன்னாடி நான் இங்க ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ மார்க் போட்டு அந்த ஈவெண்ட்டை நான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்டிங் கமிட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன். இதுலேயே டிராஃப்ட் ஒரு வரைவு அப்படின்னு சொல்றேன். அப்போ the total number of the members under the Constituent Assembly during the formation of on July 1946 around 389 members. அந்த 389 மெம்பர்ஸ்ல இருந்து ஒரு சர்டன் பாடியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வந்து ஃபார்முலேட் பண்றாங்க. அந்த நேம் ஆஃப் தி பாடி தான் வந்து டிராஃப்டிங் கமிட்டின்னு சொல்றோம். அதாவது 389 பேர்த்துல இருந்து ஒரு புதுசா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாடியை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பாடிக்கு பேரு டிராஃப்டிங் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கமிட்டி எப்போ ஃபார்முலேட்டட் பண்ணா, இட் வாஸ் ஃபார்முலேட்டட் ஆன் August 29 1947 அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த அமைப்பானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலேட்டட் பண்ணது ஜூலை வந்து 1946. இந்த பாடி ஃப்ரேம் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா August 29 1947 சொல்லி சொல்றோம். பட் ரெண்டுமே இட்ஸ் டிராஃப்டிங் கமிட்டி வாஸ் எ சிஸ்டர் கன்சர்ன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளின்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது அரசியல் சட்ட வரைவு குழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய ஒரு துணை அமைப்பாக இருந்தது அப்படின்னு நம்மளுடைய பயணிக்கலாம். அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது எப்போ உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா August 29 1947 அப்படிங்கிறது நம்ம ஒன்று சொல்றோம். அதுக்கடுத்து இதுல எவ்வளவு காம்போசிஷன்ஸ் இருந்தாங்க நம்ம இங்க பார்த்தோம். 389 மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1+6 = வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 7 அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிஷன்ஸுங்கிறது ஃபாலோ அப் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலாக. அப்போ ஒரு தலைவர் மற்றும் 6 என்பது பார்த்தீங்கன்னா உறுப்பினர்கள் மொத்தம் 7 பேர் வந்து இதில் இடம்பெற்றிருந்தார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் தி பிரைம் பர்சன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் இவர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேர்பர்சன் ஆஃப் டிராஃப்டிங் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். அரசியல் சட்ட வரைவு குழுவினுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைவராக இருந்தவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதுக்கு கீழே வந்து நம்பர் ஆஃப் தி பர்சன்ஸ் வந்து 6 பேரை நம்ம டீகோடட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் பிரைம் பர்சன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் கிருஷ்ணமாச்சாரி. ஹீ ரீப்ளேஸ் த டிபி கெய்தா டைட் இன் 1948. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிடி கிருஷ்ணமாச்சாரி அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏற்கனவே அந்த அமைப்பில் இடம் பெற்றிருந்த வந்துட்டு ஒரு உறுப்பினர் இறந்ததின் காரணமாக அவருக்கு மாற்றாக நியமனம் செய்யப்பட்ட நபர் தான் இந்த கிருஷ்ணமாச்சாரின்னு சொல்றோம். அப்போ அவருடைய யாருக்கு மாற்றாக அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா டிபி கெய்தான். ஹி ரீப்ளேஸ் டிபி கெய்தான் டைட் இன் 1948. So due to the replacement of the members to the appointed and the one of the member under the drafting committee, the name of the prime person was D.D. Krishnamachari அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். And fourth one is Gopalsamy Iyengar. He belongs to state of Tamil Nadu and also to the initiative to the taken regarding the formation of the articles, the special provision of state of Jammu Kashmir under the 370 of the Constitution of India அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ நமக்கு தெரியும் ஜம்மு காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்தை கொடுத்த வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சரத்து அப்படிங்கிறது 370 தெரியும். ஒரு தற்காலிக வந்து ஒரு அமைப்பாக ஒரு தற்காலிக சரத்தாக நம்ம அரசியல் சாசனத்தில் என்பது இடம்பெற்றிருந்தது. அந்த சரத்தானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாராளுமன்றத்தால் ஆகஸ்ட் மாதம் 5ஆம் தேதி 2009 என்பது நீக்கம் செய்யப்படுதுன்னு சொல்றோம். பட் இந்த ஈவெண்ட்ல இந்த 370க்கும் இந்த கோபால்சாமி ஐயங்கருக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் between the under the article 370 and Gopalsamy Iyengar? The prime event, the article 370 of the Constitution of India, like the special provision of the state of Kashmir, was created, the primary to the initiated by the Gopalsamy Iyengar. So we are the frequently to the mentioned under the prime event. Any information to frequently to the categories of the person of the Gopalsamy Iyengar அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ இந்த இடத்துல இவர் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் முன்சி அப்படின்னு சொல்றோம்.
அண்ட் 6th ஒன் இஸ் சையத் முகமது சாதுல்லா அப்படின்னு சொல்றோம். அதில் 6th பர்சன். அண்ட் 7th ஒன் இஸ் மாதவ் ராவ் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த மாதவ் ராவ் ஹி ரிப்ளேஸ் த மியல் மிட்டர் ஹூ ரிசைன்ட் டியூ டு தி இல் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்றோம். பட் இங்க நம்ம பார்த்தோம் கிருஷ்ணமாச்சாரி அண்டு மாதவ் ராவ் அப்படின்னு சொல்றோம். கிருஷ்ணமாச்சாரியை பொறுத்த வரைக்கும் டிபி கேதன் 1948 இறந்ததின் விளைவாக அதற்கு மாற்றாக நியமனம் செய்யப்பட்டார் அப்படிங்கிறது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை. பட் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஎல் மிட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல்நலம் இல்லையின் காரணமாக பதவி விலகுவதனால் அதன் காரணமாக மாதவ் ராவ் என்பவர் அந்த சட்ட வரைவுக்குழுவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா உறுப்பினர்களாக அல்லது 7வது உறுப்பினராக இடம் பெற்றிருந்தார் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயமாக இருக்கும். அப்போ இங்க கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி பார்த்தோம். இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்டிங் கமிட்டி பார்த்தோம். எப்போ ஃபார்மேஷன் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம், காம்போசிஷன்ஸ் என்ன ஏது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம். ரைட். இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் தி மெயின் ஒர்க் ஆஃப் தி டிராஃப்டிங் கமிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் தி டிராஃப்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபார் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கான ஒரு அரசியல் சட்ட வரைவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்குவதை மிக முக்கியமாக பணியாக இந்த அமைப்பு என்பது ஆற்றிக்கொண்டிருந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்போ இந்தியாவுக்கான புதுசாக ஒரு அரசியலமைப்பு வேணும், அதை எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு விதமான நாடுகளில் அலசி ஆராய்ந்து ஒரு அரசியல் சாசனத்தை நமக்கு உருவாக்குவதன் முதன்மை பணியாக வழங்கப்பட்டிருந்தது சொல்றோம். அதை வெரி ஷார்ட் ஃபாலோ சொன்னோம்னா the main functions of the drafting committee to preparation of the draft constitution for India அப்படின்னு after the formation of the drafting committee on August 29, 1947 அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ after the formation of the drafting committee, the committee was referred the more than 60 countries with the constitution across the worldwide nations, and around the 64 lakhs were spent the amount, and number of the drafted the constitution for written the draft constitution for India by 114 days. These are the events under the jurisdicted during the framing of the draft constitution for India under the event of the drafting committee அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை என்பது அரசியல் இந்தியாவுக்கான ஒரு அரசியல் சாசனை உருவாக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. அது உலகளாவிய நாடுகளில் 60க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளை அலசி ஆராயப்பட்டு 64 லட்சம் ரூபாயில் 114 நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து வடிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதப்பட்டது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம். The total number of the days the draft constitution for written by 114 days. The number of the reference the countries in the global wide nations are the 60 countries. The value of the money we were spent the preparation of the draft constitution for India by the constituent assemblies by 64 lakhs அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த 60க்கு மேற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கூறுகளை தான் நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டாபிக்ல நம்ம வந்து இப்போ வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்றோம். அரசியலமைப்பினுடைய மூலங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் ஒரு 28 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் மீன்ஸ் லைக் ஃபேக்ட்ஸ் நான் சொல்றேன். அதில் கண்ட்ரீஸ் நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா 1935, ஆர் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் பிரிட்டன், அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா, அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ரஷ்யா, அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் கனடா, கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் அயர்லாந்து, அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் வெய்மர் கான்ஸ்டியூஷன், அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் சவுத் ஆப்பிரிக்கா. இதெல்லாம் நாடுகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு அக்குமுலேட்டா இல்லை கன்சாலிடேட்டா ஒரு ஈவெண்ட்டை ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்போம். அதைத்தான் வந்து நம்ம என்னவா இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம படிச்சிருக்கோம்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். அப்போ பிரைம் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன், த வேல்யூ ஆஃப் தி மணி 64 lakhs, the number of the reference countries, the global wide nations 60 countries global constitution, அந்த நம்பர் ஆஃப் தி ரிட்டன் டேஸ் வந்து 114 days அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5th கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங்ல இடம்பெற்றிருந்த விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம கோட் பண்ணலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம எலாபரேட்டா ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து 5th கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங்ல ஒரு எலாபரேட்டான ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம். அண்டு 11th மீட்டிங்ஸ்ல நம்ம டைரக்டா போவோம். அப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் என்னன்னு நமக்கு தெரியும், இவங்களுடைய நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் என்ன. பட் இதுல இருந்து ஒரு பர்சனை ஒரு பாடியை ஃப்ரேம் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி ஒரு பேர் வச்சாங்க. அந்த பாடிக்கு பேர் தான் அரசியல் சட்ட வரைவுக்குழுன்னு சொல்லி சொன்னோம். இப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த அரசியல் சட்ட வரைவுக்குழு இந்தியாவுக்கான ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரைந்து அதனுடைய முதன்மை அமைப்பாக இருக்கின்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் நிர்ணய சபையிடம் வழங்கினார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதைத்தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 11th மீட்டிங்ல நடந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸை நம்ம கோட் பண்ண முடியும். இந்த 11th மீட்டிங் த பிட்வீன் த கேப் ஆன் நவம்பர் 14 to 26, 1947 அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த இடத்துல இவங்க ஃப்ரேம் பண்ண வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்ட் கான்ஸ்டியூஷனை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி பீப்புளுக்கான ஒரு டைம் டியூரேஷன்ஸ் ஒரு 8 months வந்து டைம் டியூரேஷன்ஸ் கொடுத்து அதுக்கான மாடிஃபிகேஷன், அதுக்கான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், அதுக்கான சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங், செகண்ட் ரீடிங், தேர்ட் ரீடிங் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி மீட்டிங்ல முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக வந்து இந்த டேட் ஆஃப் தி அடாப்ஷன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி அப்ரூவ்டு பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த டேட்டு தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் தி அடாப்ஷன் ஆஃப் தி டிராஃப்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபார் இந்தியா பை த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி ஆன் நவம்பர் 26, 1949 அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ அரசியல் நிர்ணய சபை என்பது
ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பாராளுமன்றமாக செயல்பட்டது அப்படிங்கிறது ஒரு நிதர்சனமான உண்மையா இருக்கும். இன்னைக்கு பாராளுமன்றம் என்னென்ன பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றதோ, அன்றைக்கு சுதந்திரத்துக்கு முன்பு நம்ம அரசின் நிர்ணய சபை என்பது பாராளுமன்றமாக செயல்பட்டது அப்படிங்கிறது சொல்லலாம். அப்ப அத நான் கம்பேரிசன் இப்ப லேட்டரா நம்ம சொல்றேன். இப்போ அங்க தான் வரப்போறோம். நம்ம அடுத்து அத பார்க்கலாம். அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல நீங்க நவம்பர் 14, 26, 1949ங்கிறது டேட் ஆஃப் தி அடாப்ஷன் ஆஃப் த டிராஃப்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் இந்தியா பை கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி ஆன் நவம்பர் 26, 1949 அப்படின்னு நம்ம சொல்லி சொல்றோம். அப்போ இந்த இடத்துல நம்முடைய அரசியல் சட்ட வரைவானது அரசியல் நிர்ணய சபையால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதி 1949ஆம் ஆண்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படிங்கிறது. அப்போ டேட் ஆஃப் தி அடாப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த டேவை நம்ம ரிமெம்பர் பண்றதா, அந்த டேவை நம்ம வந்துட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம என்ன நாளா கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, our country when was to the adopted the draft constitution for India by the Constituent Assembly on November 26, 1947. That time onwards, we are frequently observing the National Law Day or National Constitution Day on November 26 in every year. எப்பொழுது நம்முடைய அரசியல் சாசனமானது அரசியல் நிர்ணய சபையால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதோ, அந்த ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நினைவுபடுத்தும் விதமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதி தேசிய சட்ட தினமாகவோ அல்லது தேசிய அரசியல் சாசன தினமாகவோ நம்ம அனுசரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரி, இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் தி அடாப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம். அது என்ன டேவா நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம்னு சொல்லியிருக்கோம். பட் இந்த டேட் ஆஃப் தி அடாப்ஷன்ஸ்ல போனா டு தி வாட் ஆர் தி ஃபேக்ட்ஸ், வாட் ஆர் தி டு தி மேட்டர்ஸ் வர் இமிடியேட்லி டு தி கேம் இன்டு ஃபோர்ஸ். என்னென்ன வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூறுகள் உடனடியாக வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். 2 ஃபேக்டா சொல்றோம். நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷனுடைய கமென்ஸ்மென்ட் ஈவெண்ட்ஸ் 2 ஈவெண்டா கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்னு டூரிங் த டைம் ஆஃப் டேட் ஆஃப் அடாப்ஷன் அண்ட் டூரிங் த கமென்ஸ்மென்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. இது எக்ஸாக்ட்லா பெர்ஃபெக்ட்டா நம்ம வந்து கோட் பண்ணோம் அப்படின்னா on November 26, 1949 and the second one is on January 24th on January 26, 1950. இந்த 2 ஈவெண்ட்டை நம்ம கம்பேரிஷனா எடுத்துக்கலாம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் ஈவெண்ட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா I directly go to the date of the adoption event on November 26, 1949. இந்த ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சமயத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரியான வந்த கூறுகள் உடனடியாக நம்முடைய அரசியல் சாசனத்தில் என்பது நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஒன் இஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் கீழே நம்ம பார்த்துருக்கோம். சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு 529 அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட்டும் அண்ட் ஆர்டிகல் 60 இஸ் எ ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன் பை தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. அதாவது குடியரசுத் தலைவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கப்படக்கூடிய பதவி பிரமாணம், அந்த முதன்மை நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மக்களுக்கான குடியுரிமை, மூன்றாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல்கள் சரத்து 324 தேர்தல்கள். இந்த மாதிரி இந்தியாவில் என்ன மாதிரியான தேர்தல்கள் என்பது நடத்தப்படுகிறது, அதற்கான கூறுகள் என்ன, யார் அந்த தேர்தலை நடத்துவதற்கான வகைமுறைகள், மூன்றாவது இன்ன பிற விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது 366 அப்படிங்கிறது படி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் வந்து 366 to 367 அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் டெம்பரவரி அண்ட் டிரான்சிஷனல் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன், தற்காலிக மற்றும் மாற்றத்தக்க சிறப்பு வகைமுறைகள் அப்படிங்கிறது. அதுவும் அதுல என்ன ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, the temporary and transitional special provisions are frequently under the article 370 and 379 and 80 of the Constitution of India. And the last one is here article 391 to 393 Constitution short title, அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய குறுந்தலைப்பு அப்படிங்கிற பேர்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்க. These are the to the provisions were immediately to the came into force on the during the date of the adoption on November 26, 1949 சொல்றோம். இந்த கூறுகள் அனைத்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உடனே நடைமுறைக்கு வந்த விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது தனியா கோட் பண்ண போறாங்க. அப்போ other than these are the provisions like the citizenship and oath and affirmation of President of India and election miscellaneous and temporary and transitional and special provision and constitution short titles. These are the to the provisions, other provisions of the constitution law came into force on January 26, 1950. இந்த வகைமுறைகளை தவிர்த்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருந்த பிற வகைமுறைகள் அனைத்தும் ஜனவரி மாதம் 26ஆம் தேதி 1950ஆம் ஆண்டு என்பது நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படிங்கிறது நீங்க நிதர்சனமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்ப சொல்றோம், 11வது அரசியல் சாசன கூட்டத்தில் வந்து முக்கியமாக நடைபெற்ற விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்றோம். இப்போ ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங்ல பார்த்தோம், அடுத்து 5th கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங்ல பார்த்துருக்கோம், அடுத்து 11th கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங்ல பார்த்து முடிச்சிட்டோம், அடுத்து டைரக்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12th கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங்ல நம்ம பார்க்கலாம். ரைட், அதுல வந்துட்டு
12th கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங்ஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்போ வந்துட்டு ஜூரிஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆன் January 24th 1950 அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து எக்ஸம்ப்டட் ஆஃப் தி 12th கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங் நம்பர் ஆஃப் தி மீட்டிங்ஸ் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் தி டிராஃப்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபார் இந்தியா அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா 11. அந்த இறுதியாக வந்து நடைபெற்ற கூட்டத்தை தவிர்த்து மொத்த எத்தனை அரசியல் நிர்ணய சபை கூட்டங்கள் நடைபெற்றதுன்னு கேட்டாங்கன்னா 11 மீட்டிங். அதற்கான கால அளவு the time duration between the entire 11 number of the meetings of the Constituent Assembly 2 years 11 months 18 days அப்படிங்கிறது நீங்க கோட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். 2 வருஷம் 11 மாசம் 18 நாட்கள். இது நடைபெற்ற கூட்டங்களுடைய எண்ணிக்கை. The days of the Constituent Assembly meetings தான் இந்த 2 years 11 months 18 days அப்படிங்கிறது. That how many days to the preparation of the draft constitution for India by the drafting committee அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா the number of the written days அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 114 days. எழுதப்பட்ட நாட்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 114 நாள். மொத்தமாக அந்த அரசியல் நிர்ணய சபை கூட்டங்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வரைவதற்காக வந்து கூட்டப்பட்ட கூட்டங்களினுடைய எண்ணிக்கையினுடைய நாட்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 2 வருஷம் 11 மாசம் 18 நாள். எத்தனை கூட்டங்கள் என்று கேட்டால் 12வது கூட்டத்தில் 11 மாசம் 2 வருஷம் 11 மாசம் 18 நாட்களுக்கான அந்த கூட்டங்களுடைய எண்ணிக்கை 11 அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா நம்ம சொல்லலாம். இப்போ லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அந்த 12th கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுக்காக கூட்டப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு தி சைனிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். இங்க கொடுத்துருக்கோம். இந்த இந்த கடைசியாக அரசியல் நிர்ணய சபை என்பது எப்பொழுது கூடியது என்று கேட்டால் ஜனவரி மாதம் 24ஆம் தேதி 1950 அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியும். அது எதற்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டப்பட்டது என்றால் அப்படின்னா அரசியல் நிர்ணயம் பல்வேறு பணிகள் வந்து இடம்பெற்றிருந்தாலும் the primary functions of the last conduct the Constituent Assembly meeting on January 24th 1950 due to the signing of the Constitution of India. அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கீகாரம் செய்வதற்காக மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை நிலையில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரசியல் நிர்ணய சபையுடைய 12வது கூட்டம் என்பது ஜனவரி மாதம் 24ஆம் தேதி 1950 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜேந்திர பிரசாத்தினுடைய தலைமையில் என்பது கூட்டப்பட்டது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். அதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா during the conduct of the last Constituent Assembly meeting the actual number of the members were retained by the Constituent Assembly 299 members. Out of the 299 members, only the 284 members are only the presented and signed on the draft constitution for India during the last Constituent Assembly meeting on January 24th 1950 அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். அப்போ கடைசியாக நடைபெற்ற வந்து அரசியல் நிர்ணய சபையின் கூட்டத்தின் பொழுது அரசியல் நிர்ணய சபையில் இடம்பெற்றிருந்த உறுப்பினருடைய எண்ணிக்கை 299. அந்த 299 உறுப்பினர்கள் கடைசியாக அந்த அரசியல் சட்ட வரைவில் வந்து கையெழுத்திட்ட உறுப்பினருடைய எண்ணிக்கை 284. இது 299, இது 294 அப்படின்னு நம்மளால மென்ஷன் பண்ண முடியும். அப்படின்னு இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த மீட்டிங்குடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸா. மற்றதெல்லாம் நீங்க டேட்டாவா நீங்க படிச்சு நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கு 5th மீட்டிங்கு 11th மீட்டிங்கு 12th மீட்டிங் மட்டும் நீங்க நல்லா வந்து தரவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஏரியால கேட்கக்கூடிய வந்து கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்க ஈஸியா வந்து ஆன்சர் வந்து கோட் பண்ண முடியும். எதர் யூபிஎஸ்சி இருந்தாலும் சரி, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இருந்தாலும் எனி எக்ஸாம்ஸ் இருந்தாலும் கூட பரவாயில்ல. அதனால ரைட், இது ஒரு ஈவெண்ட். அப்போ நம்ம கான்ஸ்டியூண்ட் அசெம்பிளி மீட்டிங்ல பெர்ஃபெக்ட்டா நம்ம பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கம்பேரிஷன் கொடுத்துருக்கோம். ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு அதில் கீழே கொடுத்துட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் பார்லிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கோம், லா அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கோம். சுதந்திரத்திற்கு முன்பு, சுதந்திரத்திற்கு பின்பு, ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு விச் அமங் தி ஃபாலோயிங் பாடி ஆக்டட் as a பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆன் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா சுதந்திரத்திற்கு முன்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அமைப்பு பாராளுமன்றமாக செயல்பட்டது, சுதந்திரத்திற்கு பின்பு எந்த அமைப்பு பாராளுமன்றமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, சுதந்திரத்திற்கு முன்பு இந்திய அரசாங்கம் எந்த சட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்தது, சுதந்திரத்திற்கு பின்பு தற்பொழுது இந்திய அரசாங்கம் எந்த சட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ அதை தான் நான் 2 கம்பாரிஷனாக கொடுத்துருக்கேன். ஒன் இஸ் ஏ ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ், அதர் இஸ் ஏ போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஸ்டியூண்ட் அசெம்பிளி ஆக்டட் as a பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. யூ நோ த ஃபீலிங்ஸ் ஆக்சுவலா. கான்ஸ்டியூண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். கான்ஸ்டியூண்ட் அசெம்பிளி தான் நம்ம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கப்பட்டு அதுலேருந்து ஒரு சிஸ்டர் பாடி எடுத்து ஒரு டிராஃப்டிங் கமிட்டியை ஃபார்மேட் பண்ணி நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை ஃப்ரேம் பண்ணி அவங்கள்ட்ட கொடுத்து அப்ரூவல் வாங்கணும். அப்போ நேம் ஆஃப் தி பிரைம் பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூண்ட் அசெம்பிளி அப்படின்னு சொல்றோம். அதை ரிமெம்பர் பண்ற விதமா பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ்ல இந்த கான்ஸ்டியூண்ட் அசெம்பிளி ஆக்டட் as a பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ சுதந்திரத்திற்கு முன்பு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் நிர்ணய சபை என்பது இந்தியாவில் பாராளுமன்றமாக செயல்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரி, அந்த சுதந்திரத்திற்கு பின்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அமைப்பு பாராளுமன்றமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. when was to the enacted the constitution law or when was to the came into force the constitution law on January 26 1950, that time onwards parliament of India is acting as a parliament of India.
அதாவது பாராளுமன்றம் தற்பொழுது பாராளுமன்றமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. எப்பொழுது அரசியல் சாசன சட்டம் என்பது ஜனவரி மாதம் 26ஆம் தேதி 1950 நடைமுறைக்கு வந்ததோ அந்த சமயத்திலிருந்து தற்பொழுது வரை பாராளுமன்றமாகவே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். அப்போ when was to the commencement of the Constitution of India on January 26, 1950, third time onwards, or since on January 26, 1950, third time onwards, Parliament of India is acting as a Parliament of India under the Constitution law அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ அரசியல் நிர்ணய சபை எப்பொழுது நடைமுறைக்கு வந்ததோ அந்த சமயத்திலிருந்து பாராளுமன்றம் என்கிற அமைப்பு பாராளுமன்றமாக தற்பொழுது வரை செயல்பட்டு கொண்டது. வில் பி த எம்பவரிங் ஆர் வாஸ் எம்பவரிங் ஆர் இஸ் எம்பவரிங் அப்படின்னு சொல்றோம். முன்னாடி செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது, இப்பவும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது, எதிர்காலத்திலும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இது வந்து ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா சொல்லலாம். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஏ கம்பேரிஷன் த லான்னு சொல்றான். the government at the stage of the pre-independence, the government of India was empowering the basis of the dash kinds of the categories of the law in India. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we were the various kinds of the to the act taking to the consideration during the formation of the new government of India on before pre-independence. சுதந்திரத்துக்கு முன்பாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த சட்டங்களை அடிப்படையாக கொண்டு நம்முடைய இந்திய அரசாங்கம் என்பது செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது நம்ம பார்க்கலாம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கோட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹிஸ்ட்ரியிலையும் படிச்சிருப்போம், இல்லை மேக்கிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இந்தியா கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஃபேக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கும். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1773 ஒழுங்குமுறை சட்டம் 1973 அண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது 1781 அண்ட் பிட்ஸ் இந்திய சட்டம் 1784 அண்ட் சார்ட்டர் ஆக்ட் பட்டய சட்டம் 1813 அண்ட் 1833 அண்ட் 1854 அப்படிங்க. அதாவது 1813 1833 1853 மொத்தம் 3 ஆக்ட் இருக்கு. பட்டய சட்டத்தில் வந்து 1813 1833 1853 அப்படிங்கிற 3 ஆக்ட் இருக்கு. அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1858 ஆர் குயின் ப்ரொக்ளமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது இந்திய அரசு சட்டம் 1858, அது விக்டோரியா மகாராணி அறிக்கை 1858 அப்படின்னு ஒரு இதை சொல்லுவோம். அடுத்து 6 ஒன் இஸ் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட். கவுன்சில் ஆக்ட்லேயே மொத்தம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆக்ட் இருந்திருக்கு, இப்பவும் இருக்கு. ஆக்சுவலாக வந்து முன்னாடி இருந்தது, பட் இப்போ நம்ம அது ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டில் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலாக ஒன் இஸ் 1861 அண்ட் 1892 அண்ட் 1909 அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 1861 1892 அண்ட் 1909 அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா 1909 ஆக்ட் ஆல்சோ நோன் இஸ் மிண்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். 1909 வந்த இந்திய கவுன்சில் சட்டம் வந்துட்டு மிண்டோ மார்லி சீர்திருத்த சட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ 6-1. அடுத்து 7th ஒன் இஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1919 சொல்றோம். அடுத்து அந்த ஆக்டை வந்து இன்னொரு பேர் இருக்கு, இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் இஸ் எட்வின் மான்டகு சேம்ஸ்போர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ எப்படி 1909 ஆக்டை வந்து ஆல்சோ நோன் இஸ் மிண்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் சொல்லுமோ, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1919 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்வின் மான்டகு சேம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த சட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 8th ஒன் இஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935. இதைத்தான் வந்து நான் இங்கே உங்களுக்கு கோட் பண்ணி நான் சொல்லியிருக்கேன். இதை நான் டைரக்டா நான் போல இந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, நம்முடைய இந்திய அரசாங்கம் என்னென்ன சட்டங்களை பின்பற்றி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் செயலாற்றி கொண்டிருந்தது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆக்டோடைய இயர்லாம் உங்களுக்கு கோட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்டா வந்து நம்ம எந்த ஆக்டை பேஸ் பண்ணி இந்தியன் கவர்மெண்ட் எம்பவர்ல இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆக்ட் 1935 அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி நமக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னா, பிஃபோர் தி இண்டிபெண்டன்ஸ் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் எம்பவரிங் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935 அப்படின்னு சொல்லலாம். சுதந்திரத்திற்கு முன்பு இந்திய அரசாங்கம் இந்திய அரசு சட்டம் 1935 அடிப்படையாக கொண்டு ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ரைட். When was to the commencement as on the date or the post independence? When was to the commencement of the Constitution of India, the government of India is empowering on the basis of the constitution law அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். தற்பொழுது இந்திய அரசாங்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுது அரசியல் சாசன சட்டம் நடைமுறைக்கு ஜனவரி மாதம் 26ஆம் தேதி 1950 வந்து நடைமுறைக்கு வந்ததோ அந்த சமயத்திலிருந்து தற்பொழுது வரை இனி வருகின்ற எதிர்காலத்திலும் சரி இந்திய அரசியல் சாசனத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கும், ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கிறது, ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். வில் பி த எம்பவர், இஸ் எம்பவரிங், வாஸ் எம்பவரிங், வில் பி பீயிங் த எம்பவரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். அப்போ இது கான்ஸ்டியூஷன் லா அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ நமக்கு வந்து எக்ஸாக்டா பெர்ஃபெக்டா நமக்கு மீனிங் தெரியும். சுதந்திரத்திற்கு முன்பு அரசியல் நிர்ணய சபை பாராளுமன்றமாக செயல்பட்டது. சுதந்திரத்துக்கு முன்பு அரசியல் நிர்ணய சபை வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா பாராளுமன்றமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல்பட்டதுன்னு சொல்றோம். தற்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாராளுமன்றமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம தெரியும். சுதந்திரத்துக்கு முன்பு இந்திய அரசாங்கம் இந்திய அரசு சட்டம் 1935 அடிப்படையாக கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயலாற்றி கொண்டிருந்தது. தற்பொழுது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை அரசியலமைப்பு சட்டத்தை
அடிப்படையாக கொண்டு ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை ரெகுலராட்டியாக நம்ம ஃபார்மாக நம்ம எப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் எம்பவரிங் இன் தி நேம் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் ஹெடட் பை தி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் லா டில் ஆன் தி 5 years அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்திய அரசாங்கமானது குடியரசுத் தலைவனுடைய பெயரில் பிரதம மந்திரியை தலைவராக கொண்டு இந்திய அரசியல் சாசனத்தை அடிப்படையாக கொண்டு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கிறது. இது நீங்க பாஸ்ட்லியும் சொல்லலாம். The government of India was empowering in the name of the president of India under headed by the prime minister of India on the basis of the constitution till on the 5 years அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப இப்பவும் வந்து ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கிறது, எதிர்காலத்திலையும் ஆட்சி புரியும், முன்பு காலத்திலையும் ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ கான்ஸ்டியூஷனல் விஷயம் இந்த பேஸ் லா அப்படிங்கிறது நமக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்டா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயங்கள். அப்போ இதெல்லாம் ஒரு ஃபேக்ட்ஸா வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். அப்போ கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளினா என்ன, அதில் மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ இருப்பாங்க, எப்படி வந்து எலெக்ட் பண்ணாங்க, எப்படி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாமினேட்டட் பண்ணாங்க, எவ்வளோ ரேஷியோ ஃபாலோ பண்ணாங்க, எத்தனை மீட்டிங்ஸ் நடந்தது, எந்தெந்த ரிலீஜியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க, கம்யூனல் வைஸ் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி எவ்வளோ கம்ப்ரைஸ்ட் ஆயிருந்தது, டிராஃப்டிங் கமிட்டினா யார், அது எப்போ ஃபார்மேஷன் பண்ணாங்க, எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க, யார் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டை யாருக்கு போல யார் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணாங்க, ஆக்சுவலாக டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கண்ட்ரீஸ் அவங்க ரெஃபரன்ஸ் பண்ணாங்க, எவ்வளோ ருபீஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க, எவ்வளோ டேஸில் டிராஃப்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணாங்க, அதுக்கு பேருக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பேர் வச்சாங்க, எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இப்போ ஈவெண்ட்டில் நம்ம ஒரு பர்ஃபெக்ட்னஸை நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டராக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் உங்களுக்கு வந்துட்டு லாஸ்ட் மீட்டிங்ஸில் ஒரு கோடை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம். அதாவது சைனிங் ஆஃப் தி வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா நம்ம சொன்னோம். அதாவது கடைசி அரசியல் இந்திய அப்படின்ற கூட்டத்தில் வந்து முதன்மையாக கூட்டப்பட்டதுடைய காரணம் வந்து அந்த அரசியல் சட்ட வரைவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கீகாரம் வழங்குவதற்காக நம்ம கூட்டப்பட்டது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்க முடியும். பட் அதே சமயத்தில் இதை தவிர்த்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மறுபடியும் ஒரு முறையாக வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கடைசி அரசியல் நிதி சபை கூட்டத்தில் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன மேட்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியுடைய மீட்டிங்கில் அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்கும். அந்த டேட்டாஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். வந்துட்டு அதில் கீழே கொடுத்துருக்கோம். Factors or matters were approved by Constituent Assembly last meeting on January 24th, 1950 அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் நிர்ணயிச்சபடி கடைசியாக கூட்டப்பட்டது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மாதம் 24ஆம் தேதி 1950 அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதே சமயத்தில் அதனுடைய முதன்மை நோக்கம் என்னவாக இருந்ததுன்னு தெரியும். அந்த அரசியல் சட்டப்பிரிவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கீகாரம் அளிப்பது அல்லது ஒப்புதல் வழங்குவது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அதில் எத்தனை பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க, அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் இருந்தாங்க, எத்தனை பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம பர்ஃபெக்ட்னஸாக தெரியும். அவுட் ஆஃப் தி 284 members of the 299 members were participated under the last Constituent Assembly meeting on January 24th, 1915 அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக. அப்போ அந்த ஒரு விஷயங்கள் அதில் வந்து என்னென்ன அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மீட்டிங்கில் ஜனவரி 24th, 1950 நம்மளுடைய நேஷனல் ஆந்தமுக்கு அவங்க அப்ரூவல் கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்தே மாதரம் விஷயம் வந்துட்டு நேஷனல் சாங்குக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1950 ஜனவரி 24 அப்ரூவல் கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்து தேர்ட் ஒன் இஸ் ராஜேந்திர பிரசாத் எலெக்டட் as a first president of India, elected as a president of India for first time in India with the recognition of the Constituent Assembly last meeting on January 24th, 1950 அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ அந்த கடைசி அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய கூட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முதன்மை நிலையில் வந்துட்டு அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்குவது, பிற விஷயங்கள் வந்து தேசிய கீதத்துக்கும் தேசிய பாடலுக்கும் ராஜேந்திர பிரசாத்தை இந்தியாவுடைய முதல் குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் அந்த விஷயங்களுக்கு அந்த அரசியல் நிர்ணய சபை என்பது அந்த கடைசி கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களாக நம்ம கணக்கில் கொள்ளப்பட வேண்டும். அப்போ இந்த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியை பற்றி என்டையர் ஃபேக்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். டிராஃப்டிங் கமிட்டியுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டோம். அடுத்து வந்து ஒரு கம்பேரிஷனை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கோம். கீழே வந்து வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி லைக்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்ட் நான் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். கீழே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கீழே வந்துட்டு நீங்கள் தாராளமாக ஃபாலோ பண்ணலாம். ஒன் சைடில் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட். நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பர்ஃபெக்ட்னஸாக நீங்கள் கரெக்டாக இன்ஃபர்மேஷனாக கிடைக்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் வந்து நீங்கள் ரைட்டான ஒரு ஆன்சர் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஈவெண்ட்டை நீங்கள் பர்ஃபெக்ட்னஸாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஆர் த டைரக்ட்லி கோ த்ரூ த பிரைம் ஈவெண்ட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இப்போ நாங்கள் பாருங்க, நான் ரெண்டுக்குமே கம்பேரிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஒன் சைட் இஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் அதர் இஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் ஈவெண்ட் அண்டர் த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் த கான்ஸ்டியூஷன்ல பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அட் தி லெவல் ஆஃப் தி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய சட்டமன்றத்தினுடைய முதன்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை சட்டமன்றமாக இருப்பது மத்திய அரசாங்க அளவில் பாராளுமன்றமாகவும் மாநில அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில சட்டமன்றம் என்பது இருக்கிறது. அப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டாக கம்பேரிஷனாக சொல்கிறோம். அண்ட் செகண்ட் ஈவெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அட் தி ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா த நாமினல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் தி யூனியன் கவர்மெண்ட் இஸ் ஏ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா.
அப்போ மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய இரண்டாவது கூறாக நம்ம படிக்க வேண்டியது பிரசிடென்ட்டை பற்றி படிக்கிறோம். அதே இந்த சேம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஈவெண்ட்ஸ் அட் தி லெவல் ஆஃப் தி ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். அண்ட் தேர்ட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐ டேக் த கன்சிடரேஷன் அண்டர் த சிமிலர் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் த கான்ஸ்டியூஷன்ல தேர்ட் பர்சன் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு. இங்கே துணை குடியரசுத் தலைவரை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம். அதே சமயத்தில் மாநிலத்தில் துணை ஆளுநர் அப்படிங்கிற பதவி என்பது நம்ம அரசியல் சாசனத்தில் வரையறுக்கப்படவில்லை. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. கவர்னர் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் எ ரெக்யர்மெண்ட் போஸ்ட் ஆஃப் தி சஃபிஷியன்ட் டு தி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ற கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு வந்து சில பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் காமன் மேனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிசிசம் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அப்பப்போ ஆர்டிகல்ஸில் இங்கிலீஷ் ஹிந்து தமிழ் ஹிந்தியில் போடுவாங்க. நம்ம அதை ஃபீல் பண்ண முடியுது ஆக்சுவலாக. அப்போ இந்த இடத்துல வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனியன் கவர்மெண்ட்ல இருக்கு. அதே வைஸ் கவர்னர் அப்படிங்கிற போஸ்ட் வந்து நம்ம கிட்ட இல்ல அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம். அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அட் தி லெவல் ஆஃப் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஐ டேக் த கன்சிடரேஷன் ஆஃப் தி பிரைம் பர்சன் இஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. அப்போ மத்திய அரசாங்கத்தில் ஒன்று பிரதம மந்திரின்னு சொல்றோம். அதே லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ அங்கே ஒன்று பிரைம் மினிஸ்டர், இங்கே வந்து சீஃப் மினிஸ்டர். அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் கவுன்சில் ஆஃப் தி மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல வந்து Council of Ministers of India and the same kinds of the equality jurisdiction of the level of the government of state is a Council of Ministers of the state அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ மத்திய அரசாங்கத்தின் அளவில் Council of Ministers of Indiaன்னு சொல்றோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா Council of Ministers of the state அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 6th one is Attorney General of India and Advocate General of the state அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். இப்போ Attorney General of Indiaனா உங்களுக்கு என்ன மீனிங் நமக்கு தெரியணும். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு காமன் பாயிண்ட்ஸ் போடும். அதுவும் நமக்கு மீனிங் என்னன்னு நம்ம சொல்லணும். அப்போ who is the Attorney General of India அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. In case of any one of the common people of the nation are frequently once filed the petitions against the government of India before the jurisdiction of the Supreme Court of India or High Court of the state. During the submission of the petition on behalf of the representative of the Union Government of India, he or she will be the proceeding the cases before the jurisdiction of the Supreme Court of India and High Court of the state under Article 76 of the Constitution of India. The name of the prime person is also reputably and familiarly also known as the Attorney General of India அப்படின்னு சொல்லணும். இப்போ இந்த இடத்துல மத்திய அரசாங்கத்திற்கு எதிராக இந்தியாவில் உள்ள உயர் நீதிமன்றங்களிலோ இல்லை உச்ச நீதிமன்றத்திலோ போது யாராவது ஒரு நபர் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழக்கு என்பது தொடுக்கப்பட்டால் அந்த சமயத்தில் அந்த மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பிரதிநிதியாக இருந்து அந்த உச்ச நீதிமன்றத்திலோ உயர் நீதிமன்றத்திலோ வழக்குகளை கையாளக்கூடிய வந்து ஒரு பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய நபரை தான் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த சொற்களாக இந்தியாவினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் என்று நாம் அரசியல் சாசனத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளோம் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்போ அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லும். அதே சேம் லைக் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லெவலில் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆஃப் தி ஸ்டேட் இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம். We are used during the definition of the Attorney General of India in case of any one of the cases against the government of India before the jurisdiction of the Supreme Court of India, High Court of the state, on behalf of the representative of the government of India, he or she will be the proceeding the cases before the court. The name of the prime minister Attorney General of India ன்னு சொன்னோம். அதே அப்ளிகேஷன் தான் நீங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல அப்ளிகபிள் போறீங்க. In case of any one of the common man of the people of the state to file the petition before the jurisdiction of the Supreme Court of India and the High Court of the state against the government of India during the submission of the application on behalf of the representative of the government of state, he or she will be the proceeding the case before the jurisdiction of the court. The event of the prime person also reputably and familiarly and famously also known as Advocate General of the state அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ மத்திய அரசாங்கத்துக்கு எதிராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றத்திலோ உயர் நீதிமன்றத்திலோ வழக்கு தொடுக்கின்ற பொழுது அந்த வழக்கினுடைய வந்துட்டு நிலையை வந்து கையாளுவதற்காக அல்லது தாக்கல் செய்வதற்காக அல்ல எதிர்கொள்வதற்காக வந்து மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பிரதிநிதியாக இருந்து செயல்படுவர் இந்தியாவின் தலைமை வழக்கறிஞர். அதே மாநில அரசாங்கத்துக்கு தலைமையாக இருந்து செயல்படக்கூடியவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசாங்கத்தின் தலைமை வழக்கறிஞர் அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்து வந்து 7th ஒன் இஸ் நேஷனல் வைடு கமிஷன்ஸ், ஸ்டேட் வைடு கமிஷன். தேசிய அளவிலான வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆணையங்கள், மாநில அளவிலான ஆணையங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். லைக் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா, ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஆஃப் ஸ்டேட், லைக் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா, நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன், நேஷனல் வந்து உமன்ஸ் கமிஷன், நேஷனல் மைனாரிட்டி கமிஷன், நேஷனல் பேக்வர்டு கமிஷன், அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் வைடு கமிஷன்ஸும் இருக்கு, சார் நேஷனல் வைடு கமிஷன்ஸும் இருக்கு, ஸ்டேட் வைடு கமிஷன்ஸும் நமக்கு இருக்கு. அப்போ இங்கே படிக்கும்போது இதுக்கும் படிக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா. இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட் தி லெவல் ஆஃப் தி நேஷனில் அட் தி லெவல் ஆஃப் தி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இந்த அப்போ ஹையர் லெவல் ஆஃப் தி கோர்ட் இஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட். ஹையர் லெவல் ஆஃப் தி கோர்ட், நாட் ஃபார் தி ஹை கோர்ட். ஹையர் லெவல் ஆஃப் தி கோர்ட் இஸ் ஆல்சோ நோன் as சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா. And higher level of the வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா in the state அப்படின்னா High Court of the state and other courts is there under the jurisdiction of the government of India. The name of the court is subordinate courts of the state like the Taluk court, municipal court, magistrate court. These are the courts are frequently jurisdicted under the subordinate courts of the state under the constitutional law. அப்போ இது ஒரு ஈவெண்ட்.
இது எல்லாமே இப்படி கம்பேரிஷன்ஸ் வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் ஒரே ஒரு பர்சன்ஸ் மட்டும் 2 கவர்மெண்ட்டுக்கு காமனான ஒரு பீப்புள்ஸ் இருப்பார். அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபெமிலியரான பர்சன்ஸ். அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். அந்த பர்சன்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, ரைட். இவர் வந்துட்டு இங்கெல்லாம் நம்ம இண்டிபெண்டாக இண்டிவிஜுவலாக தனித்தனியாக போட்டோம். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு தனியாக போட்டோம், கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து நம்ம தனியாக போட்டோம். பட் இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2க்கு காமனான பர்சன்ஸ் ஒரு பர்சன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. அவரை பொறுத்த வரைக்கும் காம்பவுண்டர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். காம்பவுண்டர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா, நாட் ஃபார் கண்ட்ரோலர் கிடையாது. காம்பவுண்டர், COMPTROLLER, காம்பவுண்டர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஏ ஆடிட்டர் ஆஃப் தி யூனியன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. Who is the competent auditor general of India? In case of he is a constitutional person. இவரை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டிகல் 148லேருந்து 151 வரைக்கும் இவரை பற்றி சொல்லுது. ஆக்சுவலாக வந்து இஸ் ஏ கான்ஸ்டியூஷனல் பர்சன். வாட் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா to audit income and expenditure of the union government and union government and state government and local self government. To audit income and expenditure of like union government and state government and local self government அப்படின்னு சொல்றோம். மத்திய அரசாங்கம் மற்றும் மாநில அரசாங்கம் மற்றும் உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தினுடைய வரவுகள் என்ன, செலவுகள் என்ன என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தணிக்கை செய்வதுதான் நம்முடைய முதன்மை வேலையாக கருதப்படுகிறது. அப்புறம் நமக்கு தெரியும் ஹூஇஸ் தி காம்பவுண்டர் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியான்னு தெரியும், அவருக்கு என்ன ஆர்டிகல்னு தெரியும், அவரோட நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் என்னன்னு தெரியும். ஹூஇஸ் அப்பாயிண்டட் த காம்பவுண்டர் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த காம்பவுண்டர் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஃப்ரீக்வென்ட்லி அப்பாயிண்டட் பை தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் த கான்ஸ்டியூஷன் லா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அப்போ இவருடைய நியமனம் செய்வது குடியரசுத் தலைவர். இவர் லைக்ஸ் வந்து இவருடைய பத்தி எந்த சரத்துக்குரியன்னு நமக்கு தெரியும். இவருடைய முதன்மையான பணி என்னன்னு நமக்கு எல்லாமே தெரியும். பட் இது ரொம்ப ரொம்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னு தெரியுங்கன்னா, நார்மலாக இவரை ஃபங்க்ஷனை பற்றி நம்ம வந்து சும்மா அப்படியே வந்து படிச்சுட்டு போகிறத விட இன்னைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சென்னையிலையோ கோயம்புத்தூர்லையோ மதுரையிலையோ இல்லை திருப்பூர்லையோ நம்ம எங்கே வசித்து கொண்டிருந்தாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் நம்ம இருந்திருக்கக்கூடிய அந்த வசித்து கொண்டிருக்க மாநகராட்சி நகராட்சி பகுதியில் செய்யப்படுகின்ற அல்லது நுகரப்படுகின்ற வந்து செலவினத்தினுடைய தொகைகளை வருவாயினுடைய செலவுகளை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தணிக்கை செய்வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் அமர்ந்திருக்கின்ற இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் வாயிலாக வழங்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவுடைய தலைமை கணக்காய்வாளர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தணிக்கை செய்கிறார் அப்படிங்கிறது எத்தனை பேருக்கு நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயமாக இருந்திருக்குன்னு நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியாது. அப்போ இந்த இடத்துல நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மாநிலத்தினுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரவு செலவினுடைய அறிக்கைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தணிக்கை செய்வதும் இவருடைய முதன்மை பொறுப்பாக இருக்கிறது என்பது நம்ம முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். நம்ம எந்த பகுதியில் வசித்திருந்தாலும் பரவாயில்லை, அது எந்த பெருநகரத்தில் வசித்திருந்தாலும் பரவாயில்லை, அது சென்னையா இருக்கலாம், கோயம்புத்தூரா இருக்கலாம், மதுரையா இருக்கலாம், இல்லை லைக்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெல்லியா இருக்கலாம், பெங்களூராக இருக்கலாம், எங்கே இருக்கலாம், நாம் வசித்து கொண்டிருக்கின்ற பகுதிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில எல்லைக்குள்ளே இருக்கிறதாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வந்து தேசிய அளவில் எங்கே இருந்தாலும் சரி, அதற்கான வரவு செலவுகளை அந்த அரசாங்கத்தினுடைய வரவு செலவுகளை முதன்மை நிலையில் இந்தியா முழுவதுக்கும் 2 அரசாங்கத்தினுடைய சார்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல்படுத்திக் கொண்டிருப்பவர் இந்தியாவினுடைய தலைமை கணக்காய்வாளர் என்று நாம் சிறப்பு வாய்ந்த சொற்களாக வழங்குகிறோம். அவரை பற்றிய சரத்து 142 151 வரை அரசு சாசனத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. அவருடைய வந்து நியமனம் செய்வது குடியரசுத் தலைவர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷனை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாங்காக நீங்கள் வந்து படிக்கிறத விட லைக் ஒரு சைடில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்ஃபெக்ட்னஸை வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக முடிங்க. லைக் பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை நீங்கள் முடிங்க, பிரசிடென்ட்டை பற்றி, வைஸ் பிரசிடென்ட்டை பற்றி, பிரைம் மினிஸ்டரை பற்றி, கவுன்சில் ஆஃப் தி மினிஸ்டர்ஸை பற்றி, அட்டர்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா பற்றி, நேஷனல் வைட் கமிஷனை பற்றி, சுப்ரீம் கோர்ட்டை பற்றி, இந்தியா பற்றி எல்லாம் பர்ஃபெக்ட்னஸை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சு படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா the same principles also to the applicable within your own jurisdiction of the government of the state under the constitution law. நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் இன்னொரு பெரிய ஒரு பியூட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி படிச்சுட்டா ஈஸியாக வந்து கான்ஸ்டியூஷனை படிச்சிடலாமா அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. பட் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலில் டே டு டே லைஃப்பில் நான் பிகினிங்கில் அந்த நம்ம வீடியோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சொல்லுவோம், எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இந்தியன் பாலிட்டியவோ இல்லை இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸவோ இல்லை கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை பேஜுக்குள்ளோ இத்தனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் டிப்ஸுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரிடிக்ட் பண்ணி சொல்லிட முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோவாக தான் இருக்க முடியும். அப்போது நீங்கள் வந்து அப்போ இதை படிக்கவே முடியாதா அப்படிங்கிறத மீனிங்னஸ் அப்படி இது கிடையவே கிடையாது. நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேஸை வந்து பர்ஃபெக்ட்னஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு உங்கள் டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்டேட்டடாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேப்பர் நியூஸஸில் வந்து எடுத்து நீங்கள் இன்ஃபர்மேட்டிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்லிமெண்ட்ஸில் பார்த்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வராங்கன்னா அந்த பார்லிமெண்ட்ஸுடைய அமெண்ட்மெண்ட் எவன்கிறது நீங்கள் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து ஆட் பண்ணணும். பிரசிடென்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஈவல்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசைன் பண்ணியிருக்காரு, இல்லை போஸ்ட்போன் பண்ணியிருக்காரு, இல்லை அட்ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு, இல்லை ரீசென்ட் பண்ணியிருக்காருன்னா அது என்ன பில், என்ன கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தி பில் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இதை படிக்கணும்.
வைஸ் பிரசிடென்ட் ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்ஸ் ஆன்டி டெஃபெக்ஷன் லால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அதை பற்றி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். பிரைம் மினிஸ்டர் எது இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஏதாவது கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா அதை பற்றி நீங்கள் படிக்கணும். அப்போ ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்ஸுக்கும் வந்து டே டு டே லைஃப்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளிகபிள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டுனா யூ ஆர் த டெய்லி தட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஃப்ரம் தி டே டு டே நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஆல்சோ அடாப்டட் அண்டர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன்ல. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? பேப்பரில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஹையர் ஆஃபீஸர் போஸ்ட் லைக்ஸ் ஒயிட் காலர் ஜாபுக்கு குரூப் 1 ஆஃபீஸருக்கோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக்ஸ் யூபிஎஸ்சியோ இல்லை எக்ஸாம்ஸ்லாம் நம்ம ஃபீல் பண்ணி எழுதும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் எழுதுறதை விட லைக்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கில் தான் இருக்குது, அதில் தான் வந்து யூபிஎஸ்சி வந்து கேட்பாங்க அப்படிங்கலாம் சொல்லவே கிடையாது. அது பேர் வேணால் உங்களுக்கு லக்ஷ்மிகாந்த் புக்காக வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாமே ஒழிஞ்சு மற்றபடி வந்து நீங்கள் பேஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே நல்ல பர்ஃபெக்ட்னஸாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு மற்ற விஷயங்களை எல்லாமே நீங்கள் பேப்பரில் வர ஈவெண்ட்ஸை எடுத்து நீங்கள் எப்போ வந்து நீங்கள் பர்ஃபெக்ட்னஸாக அடாப்ட் பண்ணுறீங்களோ அன்னைக்கு வந்து நம்ம வில் கெட் த ரிசல்ட்ஸ். அதர்வைஸ் we cannot be reach the any kinds of the service the results across the pan India level, across the state wide level. இதனுடைய பர்சனலுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். புக்கை மட்டுமே படித்து நம்மளால வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் மட்டும் வாங்க முடியுமா அப்படின்னா அதை வந்து ஆன்சர் வந்து நோவாக தான் இருக்கும். அப்போ யூ ஆர் தி டெய்லி இன்ஃபர்மேட்டிவ் மேன் அண்ட் உமன் ஃப்ரம் தி டே டு டே த நியூஸ் பேப்பர்ஸ். கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மொபைல் மற்ற விஷயங்களை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறத விட வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கு மற்ற விஷயத்தில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறத விட இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பரை ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பேப்பர்ஸை வாங்கி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க, இன்றைக்கி என்ன பாலிசி வந்திருக்கு, இன்றைக்கி என்ன ஸ்கீம்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இன்றைக்கி என்ன வேர்ல்டு வைட் இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படிங்கலாம் எடுத்து நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் தி வெரி வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் மேன் கம்பேர் தன் தி அதர் பீப்புள்ஸ் இன் தி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளால சொல்ல முடியும். அப்போது இந்த வீடியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது உனக்கு ஒரு சொல்லிட்டேன். லைக்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மேக்கிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியை வந்து காம்போசிஷன்ஸ் பார்த்தோம், ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பார்த்தோம், எலெக்ஷன் சிஸ்டம் பார்த்துட்டோம், என்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் போன்ஸ் மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம், டிராஃப்டிங் கமிட்டி பார்த்தோம், நம்பர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி மீட்டிங் பார்த்தோம், அதில் ஈவெண்ட் ஆஃப் தி மீட்டிங்கில் ஃபஸ்ட் மீட்டிங், 5th மீட்டிங், 11th மீட்டிங், 12th மீட்டிங்கில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பேரிஷன் பிட்வீன் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தோம். இப்போ உங்களுக்கு இதை வச்சுக்கிட்டு கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த டாபிக்ஸ் நம்ம போகும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது, எத்தனை யூனிட் டெரிட்டரிஸ்க்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த 25 ஷெடியூல்ஸை வந்து நம்ம கோட் பண்ணிவிட்டு 1 by 1 நம்ம டாப்பிக்கை வந்து எலாபரேட்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ரைட். இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவ்வளோ ஒரு டீட்டெயில்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவைரிஸ் இருக்குது, இல்லை இதை விட நீங்கள் பெட்டராக கொஞ்சம் இதை கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும், உங்களுடைய வந்து கமெண்ட்ஸவோ இல்லை நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கவோ அல்ல உங்களுடைய பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸவோ கொஞ்சம் மேண்டேட்டாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அப்படி பண்ணால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நான் மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவ்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி பேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணி இன்னும் பெட்டர் சர்வீஸை எங்களால் கொடுக்க முடியும்னு இது பண்ணி சொல்கிறேன். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கோ யார் இந்த ஃபீல்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய குவரிஸவோ இல்லை நெகட்டிவ் இம்பாக்ட்ஸவோ இல்லை பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸவோ வந்து கொஞ்சம் கைண்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இதை விட ஒரு பெட்டர் சர்வீஸை உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்காக we wait and see actually. Again once we will see the again another video. Thank you all of you.